What is the definition of it? Step-by-step process. To develop. That's the keyword. Step-by-step process to develop a software application or a program. Okay. What are the phases of STLC? What happens? Wait, requirement analysis. What happens here? Who gets your requirements? Okay. One more point to be added here. If you are working for, if you have observed my notes yesterday, there is PA and PA inside it. What is that PA? Product analyst. If you are working for a product based company, there will be a product analyst. If you are working for a service based company, you have a business analyst. So that clarity you need to have. Okay, BA. What does BA does? But as you are working in a service based company, you will always say there will be a BA. I mean, the PA, why I'm saying is you never, I mean, whenever you go to the company, if someone says PA, you should never get confused. That's the reason I'm telling you. Okay, for some time you forget PA. You know what is PA? PA in the sense product analyst. Okay. So what does BA does? Business analyst. What does he does? Gets the requirements. What does that requirement called as? And what is the full form of BRS? Online guys, no answer. Business requirements Business specific. requirement. చెప్పాలి కదండి నోరు తెరుస్తూనే వస్తుంది కదండి నాకే చెప్పకపోతే ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లా చెప్తారు చెప్పండి Okay. Okay. What does the BRS contains? Functional requirements in non-technical language. Functional requirements and non-technical language. These two words we need to definitely say, Andy. Okay. So requirement analysis is done. What happens in feasibility study? Scope of document budget. No. Project. Sorry. No. After in requirement analysis, only one more document we have. What happens? This BRS will be given to whom? Senior team or system Senior analyst. team. What does they do? What is that BRS language? What is that document called as? SRS, System SRS. Requirement Specifications. What does this document contains? Functional requirements into technical language. Okay. Technical language. Yeah. Next point. What happens? उसके बाद क्या होता? Feasibility study. Feasibility study. Feasibility study में क्या होता? Contains a scope of document budget, resources, team schedule, planning. Super Suhasini. Super. I think online లో తను ఒక్కటే వింటున్నట్టు ఉన్నారండి. Okay, no worries. So what does this contains? This contains scope of the document, which is also called as project plan. Project plan. वो document का नाम क्या है? Project plan is the document name. Who all does this? First project manager, product owner, still business analyst, HR, architect, finance team, HR team. Okay, super. Next. Design. Next time జరుగుతుంది. Design లో ఏమవుతుంది? High level document, low level document. Typewriting आदि थी higher lower जो पढ़ाएंगे. ठीक है. High level document, low level document. High level document में क्या होता? The flow between the modules. The flow between the modules. Low level documents? Within the module. Super అండి. అసలు నేను 703 బ్యాచ్ మాది సూపర్ ఉండింది అనమాట. కానీ మీరు దాన్ని ఓవర్టేక్ చేసేసారు. ట్రస్ట్ మీ, యు ఆర్ మచ్ అహెడ్ దెన్ 703. వాళ్ళు 702 కంటే బాగున్నాయి వాళ్ళు. మీరు 3 కంటే బాగున్నారు. I don't know why. What's the reason? I really don't know. Okay. So next, what is after feasibility study? What happens? After design, what happens? What happens in development? Who does that and what is the output? Developer take care that. And Build output one. is Output is build.
Build ante enti the code which is The code which is ready for for testing. testing ఓకే, డిజైన్ తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఇది మన డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏమవుతుందండి? టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారండి? testing. Man, మనమే. ఓకే, ఆఫ్టర్ Will టెస్టింగ్ ఇస్ డన్, what happen, I mean, what is the output documents there? No, no. What is the output? నేను చెప్పాను మీకు. What is the output of testing? test documents. Super, super. Test documents is the output. ठीक है? Who does that? Testers or QA analyst. ठीक है. After testing, what happens? Deployment. What happens in Deployment. deployment? Who does that? What is the output? Super. User manual. ठीक है. Next. Maintenance. Maintenance లో ఏం జరుగుతుందండి? Who does that? Who does maintenance? Both developers and testers does the maintenance part. ఇద్దరు చేస్తారు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, developer will change the code, again tester will test it. So both developers and testers. Okay, what are the different changes here? వెనకాల వాళ్ళకి ఫ్యాన్ కావాలంటే వేసుకోండి. 4 types of changes. What are those? corrective change, Corrective, adaptive change, preventive, preventive change, perfect change. perfect. I hope you have completed that yesterday. సరే, ఎవరైతే ఈరోజు కొత్తగా జాయిన్ అయినారో, there are few things అండి. అసలు మనం ఎందుకు అసలు SDLC మాట్లాడాము, ఎందుకు అసలు కన్స్ట్రక్షన్ గురించి మాట్లాడడం, these all things are there. What are we doing? We are working for a company. Companies అంటే ఏంటి? ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్, ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకుంటే our job is there. So before knowing what we exactly do, we need to understand the flow. అంతేనా? ఫ్లో ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫ్లో అంటే ఏంటి? ఆ ప్రోడక్ట్ అసలు ఎలా డెవలప్ అవుతుందో మనం తెలుసుకుంటేనే we can go further. Okay, so how that is developed? Using this SDLC. దీంట్లో కాన్స్టాంట్ గా ఏం ఫేజెస్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. Now let us look what are the different types of SDLC model. అంటే మనకి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలో తెలుసు. 1 BHK ఉంటుంది, 2 BHK ఉంటుంది, విల్లా ఉంటుంది, స్కై స్క్రాపర్స్ ఉంటాయి, అలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. అంతేనా? కంపెనీస్ లో కూడా we have n number of models wherein we will be discussing only 3 అండి. ఎందుకు 3 అంటే when you keep your experience, what happens? It's not possible for you to work on all models. సో మార్కెట్ లో హైగా నచ్చేది ఒక వాటర్ ఫాల్ మోడల్, ఒకటి వి మోడల్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్, అండ్ ఒకటి అజైల్ మోడల్. We will be discussing it. కానీ అజైల్ మోడల్ what I do, I complete all my manual, then I explain agile model. ఎందుకు అంటే once you complete all the concepts, then you will be knowing about the agile అండి. అంటే చాలా మంది దీంట్లో టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. That's the reason I'm telling it. Agile I will be covering at the last. And in interview and in your resume, we will be keeping 2 models which you are working. One is waterfall and one is agile andi. So knowing waterfall is completely from end to end is mandatory and agile is mandatory. And V model is important for your interview. Okay, let us see that. Before going this, let us take a small overview of what happens exactly, or else what I can do, why companies should follow SDLC. అసలు కంపెనీస్ ఇందాక మనం SDLC ఏమో స్టెప్ బై స్టెప్ గా విన్నాము. వై డు యూ నీడ్, వై డు కంపెనీ షుడ్ ఫాలో SDLC? దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వై డు యూ థింక్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దే డోంట్ ఫాలో SDLC అండ్ వై డు యూ నీడ్ SDLC? అసలు దీనికి అవసరం ఎలా అంటే మనం అలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వై డు యూ నీడ్ టు ఫాలో సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే, ఇఫ్ కంపెనీ డజంట్ ఫాలో SDLC, వాట్ హ్యాపెన్స్? దే విల్ నాట్ కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ తెలీదు. రిక్వైర్మెంట్ తెలియనప్పుడు మనం ఈవెన్ మన దాంట్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. when you go to DMart or Walmart, what happens? You purchase things which is not necessary for you rather than which is important for you.
బికాస్ యూ డిడ్ నాట్ స్పెసిఫై యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. అదే కొంతమంది బాగా ప్లానింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లిస్ట్లో రాసుకొని పోతారండి. ఫస్టే రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ గ్యాదర్ చేస్తారు. దే టేక్ ఏ నోట్ వాట్ ఆల్ ఐటమ్స్ దే నీడెడ్, దే విల్ పర్చేస్ ఇన్ సచ్ వే. కానీ అదే మనం రిక్వైర్మెంట్స్ లేకుండా వెళ్ళామంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏదో అన్నెసెసరీ థింగ్స్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. సో మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియాలి అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఫేజ్. సెకండ్ ఈస్ దే విల్ నాట్ నో హౌ మచ్ మనీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ మనం ఇల్లు స్టార్ట్ పెట్టేటప్పుడు అండి మనం జనరల్గా చూసి ఉంటాం, మనమేమో 10 lakhs 20 lakhs అనుకుని ఉంటాం, అది తీరా పోయి 30-40 lakhs అయిపోతుంది. ఫైనల్లీ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. స్టార్ట్ పెట్టేసాము, సొసైటీ నార్మ్స్, సొసైటీ ప్రెషర్స్ ఎక్కువైపోతాయి, నీకు కానప్పుడు ఎందుకు ఓపెన్ చేసినావు, ఇవన్నీ XYZ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ విల్ డూయింగ్ ఇట్. కానీ కంపెనీస్ అట్లా రిస్క్ తీసుకోదండి. దే విల్ అనలైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ నాట్. దే విల్ అనలైజ్ అసలు ఈ కంపెనీ ఎవరైతే అప్రోచ్ చేసిందో, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన వాల్మార్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చింది, దే విల్ అనలైజ్ ఇఫ్ ఇట్ రియలీ నీడ్స్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ అప్లికేషన్, అసలు అవసరమా దానికి, అంత ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారా, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తారండి. నాట్ ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్స్, దిస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి కన్సిడర్ దేర్. డైరెక్ట్గా వచ్చిందని మనం చేసేయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ అస్ ఫర్ ఎనీ కోర్స్, తను డిప్లొమానో ఇంటర్ అయిపోయింది, వీ కెనాట్ టెల్ హిమ్ కి ఈ కోర్స్ చేసినా నీకు బెనిఫిట్ ఉండదు. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ మనకు టెస్టింగ్లో కూడా ఇఫ్ సమ్మన్, టెస్టింగ్ అని కాదు డెవలప్మెంట్లో, ఇఫ్ సమ్మన్ కంపెనీస్ అప్రోచెస్, సమ్ కంపెనీ అప్రోచెస్ ఆర్ కంపెనీ, we cannot develop them a software because until unless it is not profitable for them, how will they survive, how will they bear? Because in the process anta jaragadani some crores of money will be invested, lakhs అనుకోండి, crores రియల్ టైంలో. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇయర్లీ 15 lakhs మాకు ఇస్తున్నప్పుడు అలాంటి నా కంపెనీలోనే వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 150 టెస్టర్స్ అండి నా ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్లో. మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్ ఫర్గూసన్. ఫర్గూసన్ అంటే ఇది సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ కిందికి వస్తుంది. యుఎస్లో బిగ్గెస్ట్ హార్డ్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఇది. సో ఐమ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ అవే. 150 టెస్టర్స్ ఉన్నారండి మా ప్రాజెక్ట్లో. కాకపోతే దీన్ని చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేశారు. నేను ఓన్లీ రీటైల్, మనకు సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్, క్రియేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఒక్కటే హ్యాండిల్ చేస్తాను. అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ అందరూ వేరే వాళ్ళు చేసుకుంటారు. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ హ్యూజ్. మనకు టెస్టర్సే 150 మెంబర్స్ ఉంటే డెవలపర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, UI/UX డిజైనర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ ఓనర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఏంటి, ఆ స్పెసిఫిక్, ఇప్పుడు నాకు సప్లై చైన్లో రీటైల్లో నేను ఉన్నాను, రీటైల్కి ఒక ప్రోడక్ట్ ఓనర్, వేరే దానికి ఒక ప్రోడక్ట్ ఓనర్, ఎండ్ టు ఎండ్ తెలియడానికి. చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, దెర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ 150 టెస్టర్స్ అంటే ఆషామాషి కాదు, ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇట్స్ బీన్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 10 years విత్ విప్రో ఓన్లీ, ఇట్స్ బీన్ దేర్. ఠీకే. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వెన్ ఎవర్ వీ కీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అవర్ రెజ్యూమ్, వీ థింక్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అండి. దెర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ దేర్ వేర్ యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ 4 years 5 years ఇన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నా మనం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని వెళ్తే చాలండి. కాకపోతే ఇఫ్ యూ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ వీ విల్ బి డివైడింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటూ 2. ఒకటి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెడతాము, ఒకటి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెడతాము. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం పెట్టాలి అవన్నీ నేను చెప్తాను. వాట్ యూ నీడ్ టు టెల్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో, ఐ విల్ బి టెలింగ్ ఇట్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సరే, దే విల్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎవరైతే కంపెనీస్ చేస్తున్నారో ప్రాఫిట్ ఆ లాసా తెలీదు. దే విల్ నాట్ నో హౌ మెనీ ఇంజనీర్స్ దే నీడ్ టు బిల్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఇక్కడ బిల్డింగ్ అని రాసాను, building the software. If they not they will not know when will be the product or software will be ready. ఒకవేళ మనం రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఈ ప్రాసెస్ SDLCనే చేయకపోతే మనకు అసలు ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో తెలియదు, ఎంతమంది కావాలో తెలియదు. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ కంపెనీస్ ఫాలోస్ SDLC. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ why do you think SDLC is needed or what are the benefits of SDLC, you need to answer these అండి. ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఇది. అట్లీస్ట్ 10 interviews అటెండ్ చేస్తే 2 interviewsలో అడుగుతారు. ठीक है. I have given the brief description of requirement analysis. I hope everything is clear for you. So I'm skipping this part. అంటే మీరు డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ రీడ్. ఎందుకంటే ఇన్ డీటెయిల్ మనం నిన్న బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. Because what happened in my previous batch, almost half of them did not understand SDLC అండి. That's the reason in the next day also I took SDLC only for them. But as far as you are concerned, you are giving perfect answers. So I don't think there is a necessity and unnecessary time waste ఎందుకు చేసుకోవాలి అని I'm skipping that part.
whatever we discuss దీంట్లో ఏమేం జరుగుతుంది everything I have written. Do one thing, go sit in the home and try to read this. If you don't understand, you come back, we will discuss tomorrow. Everything నిన్న డిస్కస్ చేసిందే అండి మనం. అందుకోసమే మీరు 703 కంటే ఫార్ బెటర్ ఉన్నారంటున్నా. వాళ్ళు 2-3 days తీసుకున్నారండి ఓన్లీ SDLC అర్థం చేసుకోవడానికి. ఓకే, దీంట్లో అండి యాక్చువల్లీ మోడల్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి, బట్ SDLCలో 2 types ఆఫ్ SDLC అంటే ఒకటి ఏంటి కన్స్ట్రక్షన్ చేసే విధానం అంటున్నాను. 2 types అండి. ఎలా అంటే వన్ ఇస్ ఇంక్రిమెంటల్, సెకండ్ ఇస్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్ ఇటరేటివ్. ఇంక్రిమెంటల్ అంటే ఈ స్టెప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం, ఒక ఫేజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. ఇటరేటివ్ అంటే ఒక్కటే పనిని రిపీటెడ్ గా చేయడం. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ 1 గురించి మాట్లాడదాం, ప్యారలల్ గా 2 కూడా చేస్తాం, 3 కూడా చేస్తాం, 4 కూడా చేస్తాం. వి విల్ బి డిస్కసింగ్ వాట్ కమ్స్ ఆన్ ఇటరేటివ్, వాట్ కమ్స్ ఆన్ ఇటరేటివ్. ఠీకే, ఇటరేటివ్ ఆర్ సీక్వెన్షియల్ అంటామండి, సీక్వెన్స్ గా జరిగేది కాబట్టి. బోత్ నేమ్స్. ఇంటర్వ్యూలో ఆస్క్ యు వాట్ ఆర్ ద సీక్వెన్షియల్ మోడల్స్ అంటే యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ కండిషన్ టు ఆన్సర్. డోంట్ సే దట్ ఐ డిడ్ నాట్ హియర్ దిస్ వర్డ్. ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసండి వాటర్ ఫాల్ మోడల్. మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద వాటర్ ఫాల్, హౌ డస్ ఇట్ కమ్స్? పైన నుండి వాటర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, అంతేనా? వాటర్ ఎక్కడ నుండి, ఒకవేళ మనం ఈవెన్ స్టెప్స్ మీద వాటర్ వేస్తే ఇట్ విల్ ఓన్లీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఇట్ విల్ నెవర్ ఫ్లో బ్యాక్ అగైన్ అండి. అంటే ఒకసారి పైన నుండి కిందికి వస్తుంది కానీ కింది నుండి పైకి పోదు. ఈ లాజిక్ పర్ఫెక్టా? వెన్ ఎవర్ సమ్మన్ ఆస్క్, once the requirement will flow only from top to bottom, it will not flow back from back to top అండి. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ జస్ట్ ఫర్గెట్ అంటే ఈ డిజైన్ ఒక్కటే చూడండి, డోంట్ గో విత్ దిస్ డెఫినేషన్స్ అండి. ఎక్కడ పోయినా మీరు ఏ మోడల్స్ కి పోయినా సేమ్ ఫేజెస్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి వాటర్ ఫాల్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి వెదర్ ఇట్ మైట్ బి అజైల్, అన్నిటికీ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, ఫిజిబిలిటీ స్టడీ ఉంటుంది, తర్వాత మన డిజైన్ ఫేజ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కామన్. అందుకోసం నేను ఏమన్నాను, మీరు ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ ఇది మన SDLC బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ యూ గెట్ 30% ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండి. అంటే ఏ మోడల్ కన్నా మీరు యూఆర్ అప్లయింగ్ దోస్ సేమ్ లాజిక్స్. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫోటోని ఒక్కటే ఇక్కడ ఇది చేస్తున్నానండి, డోంట్ టేక్ దిస్ డిజైన్స్. ఎందుకంటే నేను ఏమన్నాను, వాట్ హ్యాపెన్స్ దిస్ ఫేజెస్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ. ఒక కంపెనీకి ఇంకో కంపెనీకి ఫేజెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రిమెంబర్ ఆర్ ఫేజెస్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే మీ ప్రెసెంట్ కంపెనీలో ఇదే జరుగుతుందండి, ఈ ఫేజెస్ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసింది. ఠీకే, లెట్ us see what happens. What, yeah, someone is saying something. Okay, waterfall model is the one of the earliest and most commonly used software development models or process. ఇది ఫస్ట్ స్టార్ట్ పెట్టిందే వాటర్ఫాల్ మోడల్ తో అండి కంపెనీస్ లో. ఇప్పుడు వరకు కూడా when I was last working in my DBS project, they were using 2 models అండి. ఒకటి వాటర్ఫాల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ఇంకోటి అజైల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ప్రీవియస్ గా వాళ్ళు సమ్ ఇయర్స్ నుండి చేసుకుంటూ వచ్చేది వాటర్ఫాల్. నౌ దే ఆర్ స్లోలీ చేంజింగ్ దట్ మోడల్ ఇంటూ అజైల్. అంటే ఇంతవరకు కూడా వాటర్ ఫాల్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. ఫ్యూ థింగ్స్ నౌ ఏదైతే కొత్తగా డెవలప్ చేస్తున్నారో అది వాటర్ ఫాల్ లో కాకుండా సీక్వెన్స్ ఇది మన అజైల్ మోడల్లో డెవలప్ చేస్తున్నారు. అంటే దే ఆర్ కన్వర్టింగ్. ఇప్పుడు మీరు పోతే 90% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యూజ్ అజైల్ ఓన్లీ. కాకపోతే ఒకవేళ కంపెనీస్ బై ఛాన్స్ ఏదైనా పాత మోడల్స్ యూజ్ చేసినా మనం అక్కడ జాబ్ వదిలిపెట్టుకోకూడదు. కాబట్టి వి రైట్ ఇన్ అవర్ రెజ్యూమ్ దట్ వి హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ 2 మోడల్స్. ఠీకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఇది రెజ్యూమ్ లో పెడుతున్నారు అంటే మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ బాగా తెలిసి ఉండాలండి. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ లిసన్ ఇట్. ఠీకే, జనరల్లీ ఏమైతుంది, ఇన్ విచ్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ లుక్ లైక్స్ ద ఫ్లో లాగానే ఉంది డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకు, వాటర్ పైన నుండి కిందికి పోతుంది కాబట్టి ఇట్స్ లుక్ లైక్ ద ఫ్లో, మూవింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ త్రూ ద ఫేజెస్ లైక్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, ఫిజిబిలిటీ స్టడీ, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, మెయింటెనెన్స్, ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ గా పోతుంది. ఠీకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్.
ఈ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అనేది ఇంటర్వ్యూలో అడగొచ్చండి. వాట్ ఈస్ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అంటే యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ కండిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. వాటర్ఫాల్ మోడల్నే లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అంటాం. సడన్ గా అంటే జస్ట్ టు టెస్ట్ యువర్ ఐక్యూ ఆర్ హౌ డెప్త్ యు ఆర్, వాడు ఏమంటారంటే స్ట్రైట్ కట్ గా వాటర్ఫాల్ అడగకుండా హీ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్, యు గో బ్లాంక్. ఎందుకంటే ఇవి లీనియర్స్ గా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అంటున్నాం. ఠీకే. దిస్ SDLC model includes gradual execution of every stage completely. This process is strictly documented and predefined with features expected for every phase of this software development lifecycle model. Let us go with the second point. దీనిలో జనరల్ గా ఏమైతుందంటే అండి, ఒక్క పాయింట్ టు బి రిమెంబర్ హియర్ ఇస్ మెయిన్ పాయింట్. ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఫేజ్ అయిపోతే దెన్ ఓన్లీ వి విల్ మూవ్ బ్యాక్ టు ఫీజిబిలిటీ స్టడీ. అంటే ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అయిపోతే దట్ పర్టికులర్ ఫేజ్ విల్ బి లాగ్డ్ ఆర్ ఫ్రీజ్డ్. యూ కెన్ నాట్ గో బ్యాక్ టు దట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే అండి, వన్స్ దిస్ ఫీజిబిలిటీ కంప్లీట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, విచ్ ఫేజ్ కమ్స్, డిజైన్ ఫేజ్ కమ్స్. దీంట్లో ఇప్పుడు డెవలపర్ అంటున్నాను, క్లయింట్ వచ్చి ఇఫ్ హీ సేస్ దట్ నో దిస్ డిజైన్ ఈస్ నాట్ గుడ్, he cannot make the changes andi. He needs to wait till the testing is completed. ఏదైనా మధ్యలో చేంజెస్ చేయాలి అంటే పాసిబుల్ లేదు వాటర్ఫాల్ లో. వన్స్ ద ఫేజ్ ఇస్ స్టార్టెడ్ దెన్ ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డన్. అంటే ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ లోనే మొత్తం చెప్పేసేయాలండి. ఏది మరి మాటికి వచ్చి చేంజ్ చేస్తా అంటే పాసిబుల్ లేదు. సరేనా? అంటే ఇంకోటి ఏం జరుగుతుంది, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏమైనా తప్పు ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ త్రూ అవుట్ ద సైకిల్ ప్రాసెస్ ఏదన్నా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ టు బి టోల్డ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే దట్ పర్టిక్యులర్ ఫేజ్ విల్ బి లాగ్డ్. వన్స్ యూ ఫినిష్ దట్ ఫేజ్, దట్ పర్టిక్యులర్ ఫేజ్ విల్ బి లాగ్డ్. యూ కెన్ నాట్ గో బ్యాక్ అండ్ డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్. ఎవరు చేయలేరు, మీరే కాదు. దీంట్లో ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే అండి, రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ లో మనకి ఎవరు అవసరము, బిఏ అవసరం. ఓన్లీ బిఏని ఒక్కటే హైర్ చేస్తారండి, బిఏని ఒక్కటే హైర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీలో ఎవరెవరు కావాలో వాళ్ళని హైర్ చేస్తారు, ఓన్లీ దోస్ విల్ బి దేర్. తర్వాత అయిపోయిన వాళ్ళని తీసేస్తుంటారు. యూఐ యూఎక్స్ డిజైన్ అనేది ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ అని విన్నామా? జనరల్లీ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో తీసుకుంటారండి, అవసరం ఉన్నంత వరకు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు టెస్టర్ ఎక్కడ రాడు అనమాట. ఎక్కడ వస్తాడు టెస్టర్? మనకు ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో వస్తాడు. సో టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఒక్కటే హైర్ చేస్తారు, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ చేసేస్తారు. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఠీకే. మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాటర్ఫాల్ మోడల్లో ఒక్కసారి ఆ ఫేజ్ అయిపోతే యూ కెన్ నాట్ గో బ్యాక్ అండ్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్. ఠీకే. నౌ లెట్ us look at the advantages or disadvantages of waterfall model. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సింపుల్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూస్. ఎందుకు? ఇది వెరీ సింపుల్. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ లో ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్సే చేస్తుంటాం కాబట్టి నో హంగామా, నథింగ్. సింపుల్ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. అంటే ఏమైతుందంటే అండి, ఈ ప్రోడక్ట్ మంచిదా కాదా అని మనం మొత్తం ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయిపోయేంత వరకు మనకు తెలియదండి. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు? ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో. ఒకవేళ ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఏమైనా తప్పు ఉందనుకోండి, వాడు ఏం చేయాలి తెలుసా? మరీ స్టార్టింగ్ నుండి రావాలా, మరీ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, మరీ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ, మరీ డిజైన్. సో దీనికి అంటే ఒక్కసారి ఏమైనా మిస్టేక్ వస్తే మరీ రిపీటెడ్ గా చేయాలండి. కాకపోతే దీంట్లో ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకోటి, ఎవరెవరికైతే ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజెస్ చేస్తుంటారు రిక్వైర్మెంట్స్ లో, అంటే కొంతమంది ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ కంటిన్యూస్లీ దేర్ యూఐ విల్ బి చేంజింగ్ అండి. అప్లికేషన్స్ కి యూఐ విల్ బి చేంజింగ్. మన వాట్సాప్ కి కూడా యూఐ కాన్స్టెంట్ గా చేంజ్ ఏం కాదు, ఎప్పుడో ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ విచ్ అప్లికేషన్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజెస్ దేర్ యూఐ అండి. ఐమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా అండి మీ దగ్గర? అంటే ఈ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఓన్లీ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయని ప్రాజెక్ట్స్ ఒక్కటే తీసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రీక్వెంట్లీ ఏం చేయరండి. ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాతనే చేంజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ మీరు చూస్తే మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ సమ్ ఇయర్స్ నుండి అలానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను డిబిఎస్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు అండి, దట్ డిబిఎస్ వాస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 18 years దే ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్. ఆఫ్టర్ 18 years నౌ దే ఆర్ చేంజింగ్ ఇట్. అంటే ప్రీవియస్ 18 years వరకు వాళ్ళు వాటర్ఫాల్ మోడలే వాడినారు. Now they are changing to Agile.
ఐ విల్ టెల్ యూ వై అజైల్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్టర్ వి కంప్లీట్ అవర్ మాన్యువల్ అండి. ఎందుకంటే అప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అజైల్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫ్లో. ఠీకే. సో ఇక అడ్వాంటేజ్ ఏమంటున్నాం, సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూజ్, ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీనియర్ ప్రాసెస్. Since requirement changes are not allowed, the chances of finding bugs will be less. టూ సినారియోస్ అండి. ఒకటి మీరేమంటున్నారు, ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ చెయ్యరు కాబట్టి బగ్స్ లేదు అంటున్నాం. టూ థింగ్స్, ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ ఉండవు కాబట్టి బగ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎలా ఉండొచ్చు అంటే, ఒక్కసారి వాడు గనక తప్పు రిక్వైర్మెంట్ రాసు బిఏ తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు, ఎస్ఆర్ఎస్ లో తప్పుగా పోయింది అనుకోండి, సేమ్ బగ్ విల్ బి రిపీటెడ్. ఇంకో సినారియోలో ఆలోచిస్తే అండి, ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తే మాటి మాటికి చేంజ్ చెయ్యం కాబట్టి కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది అది. అర్థమైందా? అంటే దాంట్లో ఎక్కువ మనం ఒక పనిని ఒక్కసారి రాస్తే దాంట్లో మిస్టేక్స్ ఉండవు. అదే పనిని మాటి మాటిగా మార్చి మార్చి రాస్తున్నాం అనుకోండి, దేర్ మైట్ బి ఏ మిస్టేక్స్, ఫ్రీక్వెంట్ గా మిస్టేక్స్ వస్తాయి. సో టూ సినారియోస్ ని అర్థం చేసుకోండి. బట్ ఇంటర్వ్యూయర్ వెన్ ఎవర్ వి ఆస్క్ ఫర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్, వి సే దిస్ ఓన్లీ అండి. సిన్స్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ బగ్స్ విల్ బి లెస్. Initial investment is less since the tester are hide at the later stages. Testers say kaadu, everyone will be hide at later stages andi. Preferred for small projects. చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి ప్రిఫర్ చేస్తారండి. వెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రోజన్, అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో, 1 BHK తీసుకుంటారు. అదే 10 మంది ఉన్నారు అంటే సంథింగ్, లేదు వాళ్ళు లగ్జూరియస్ గా లివ్ చేయాలి అంటే సమ్ అదర్ మోడల్. ఇన్ సిమిలర్ వే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ వి గో ఫర్ వాటర్ ఫాల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అండి. డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్ అయిపోతే యూ కెన్ నాట్ చేంజ్. డిజైన్ లో చేంజ్ చేయలేం, ఇక్కడ మొత్తం సైకిల్ అయిపోవాలి, దాని తర్వాతనే వస్తుందండి. If there is a defect in the requirement, that will be continued in later phases. Poor model for a long and ongoing projects. ఈ మోడల్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ పూర్ మోడల్ ఫర్ ఆన్గోయింగ్ అండ్ లాంగ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకంటే అండి, మీరు లాంగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఒక 5 years మీరు టెస్టింగ్ చేస్తారు. అంటే మీకు రావడానికి టెస్టింగ్ 5 years పడుతుంది, ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నాను. ఆ 5 years లో ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగింది అనుకోండి, మరి ఏమవుతుంది, మరి స్టార్టింగ్ నుండి రావాలి అంటే అన్ని ఇయర్స్ వేస్ట్ అయినట్టేనా. లాంగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి పనికి రాదండి. చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ అయితే అప్పటికప్పుడు అయిపోతుంది కాబట్టి మనం యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. As I told, testing will start only after the coding phase. Total investment is more because if the rework was done due to defects, this leads to time consuming and high investments. అంతేనా, రీవర్క్ చేస్తే టైం కన్స్యూమింగ్ ఒకటి, హై ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి, మరీ అందరినీ తీసుకోవాలి, మరీ అందరినీ బిఎన్ తీసుకోవాలి, ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి హైడ్ అగైన్. సో ఇట్స్ ఎ లిటిల్ రిస్కీ ప్రాసెస్ అండి. కాకపోతే స్టిల్ ప్రెసెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అనుకోండి, బ్యాంకింగ్ ఏంటి 100% రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. మనీ ట్రాన్స్ఫర్, కొత్త అకౌంట్ ఓపెనింగ్, తర్వాత మనము డిపాజిట్స్, విత్డ్రావల్స్, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో ఫ్రీక్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ మోడల్స్ అండి. కాన్స్టెంట్ గా అదే పని చేస్తుంటారు కాబట్టి దే డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. దే యూస్ వాటర్ఫాల్ టిల్ నౌ, ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీస్, నాట్ ఆల్. ठीक है. వై వాటర్ఫాల్ మోడల్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే మీరు వాటర్ఫాల్ మోడల్ ని మీ రెజ్యూమ్ లో పెట్టారు. సో దీంట్లో వాట్ ఈస్ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అన్నా, వాట్ ఈస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అన్నా, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నా, వై వాటర్ఫాల్ మోడల్ అన్నా, యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఇట్ అండి. ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ప్రిసైజ్లీ డాక్యుమెంట్. ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ఫేజ్ కి టైం ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ రైట్ ఇన్ వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ క్లియర్ వే అండి. ఠీకే. ప్రోడక్ట్ డెఫినేషన్ ఇస్ స్టేబుల్, అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఏం చేస్తుందో మనకు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, మాటి మాటికి చేంజ్ కాదు. ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ అనుకోండి, బ్యాంకింగ్ ఆల్వేస్ డస్ ట్రాన్స్ఫర్స్, డిపాజిట్స్, విత్డ్రాల్స్, సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ యాక్టివిటీస్ కాన్స్టాంట్లీ. స్టేబుల్ అంటే ఏంటి, మాటి మాటిగా చేంజ్ కాకుండా ఉండడాన్ని స్టేబుల్ అంటాం. ఠీకే. టెక్నాలజీ స్టాక్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ నాట్ డైనమిక్. డైనమిక్ అంటే కూడా చేంజ్ అవ్వడం, మాటి మాటికి డైనమిక్. స్టాటిక్ అంటే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. డైనమిక్ అంటే మాటి మాటికి చేంజ్ అవుతుంది. ఇది ఏంటి, ఇది డైనమిక్ కాదు, దిస్ ఇస్ స్టాటిక్ మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే ఒక్కసారి రిక్వైర్మెంట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇస్
your feasibility study lo it is static, there is no new changes to it. What is there in SRS and BRS, only those will be there in this project plan అండి. వాట్ రెఫరెన్స్ ఏం తీసుకొని తయారు చేస్తాం మనం ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ కి, ఇవి రెండు తీసుకొని రెఫరెన్స్ గా యూస్ చేసి ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ తయారు చేస్తాం. ఏం రెండు? SRS అండ్ BRS. దీంట్లో ఏమి డౌట్ఫుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి ఉండవండి, అంటే అవ్వచ్చు అవ్వకూడదు ఇలాంటివన్నీ ఆ జైల్లో ఉంటాయి. మనం ఒపీనియన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఆ జైల్లో, కానీ దీంట్లో ఇవ్వడానికి లేదు. వాట్ ఎవర్ కస్టమర్ సేస్ విల్ స్టిక్ టు ఇట్. ఎందుకంటే మనం టెస్టర్స్ మనం ఎప్పుడో వస్తాం, అప్పటి వరకు అంతా అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ అదే అజైల్లో మనం కాన్స్టెంట్లీ వర్క్ చేస్తుంటాము. వీ కెన్ టెల్ అవర్ ఒపీనియన్స్ ఆల్సో. The project is short here. Whenever you have waterfall model, the project is very short duration లో అయిపోతుంది. కాకపోతే if some companies are using it regularly అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమన్నాను, DBS లో ఫ్రమ్ పాస్ట్ 18 years they are using waterfall అన్నాను. How is that possible అంటే అండి, ఒక సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, their website is now live, దే వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఏదైనా చిన్న చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ టు చేంజ్ ద UI పార్ట్. UI అంటే మన కళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తుందో కలర్స్ అవన్నీ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ఆ టైంలో దే యూజ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్, దే డూ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ చేంజ్, అగైన్ దే డూ ద ఫిజిబిలిటీ స్టడీ, అగైన్ దే డూ ద డిజైన్, ఎవ్రీథింగ్ అలా చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకుంటూ పోతారు. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ ఈజీ అయిపోతాయి, మనకు చిన్న బడ్జెట్లో అయిపోతుంది. లేదంటే వాళ్ళు కాన్స్టాంట్ గా ఒక టెస్టర్ని అలానే పెట్టాలి, విచ్ దే డోంట్ డూ, బడ్జెట్ సేవింగ్ కోసం అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి మోడల్. నాకు ఒక ఇంటర్వ్యూలో 100 క్వశ్చన్స్ అడిగితే మినిమం 19 to 15 క్వశ్చన్స్ వి మోడల్ నుండి అడుగుతారండి. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ నెవర్ యూస్ వి మోడల్. మీరు యూస్ చేయండి చేయకపోండి, ఇంటర్వ్యూలో మటుకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు దీని గురించి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది బేస్ లాంటిదండి, మోడల్స్కే బేస్. వి మోడల్ని వ్యాలిడేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అని కూడా అంటాము. వ్యాలిడేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్. సో ఏమవుతుందంటే అండి, వి మోడల్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నది, ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేస్తే లుక్ ఎట్ ద ఆరో మార్క్స్ ఫ్లో అండి. లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా డెవలపర్స్ లైఫ్ సైకిల్ అండి, రైట్ సైడ్ అంతా టెస్టర్స్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ బిజినెస్ స్పెసిఫికేషన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఏమొస్తుంది, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఇదంతా చేసుకొని మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే అండి, సిఆర్ఎస్, లెట్ us గో ఫార్వర్డ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, ఏం జరుగుతుందంటే అవర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, బిఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అందరు కలిసి సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకున్నారండి. ఈ డాక్యుమెంట్ ని తీసుకొని వచ్చి మన డెవలపర్స్ కి ఇస్తారు, డెవలపర్స్ అండ్ క్యూఏ టీమ్స్ కి ఇస్తారు. దీంట్లో ఇద్దరు ఉంటారు. క్యూఏ టీమ్స్ కి ఇస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే, డెవలపర్స్ అండ్ క్యూఏ టెస్టర్స్ విల్ రివ్యూ సిఆర్ఎస్ చేస్తారు. ఎలా సిఆర్ఎస్ చేస్తారు, ఒకసారి చదువుతారు. రివ్యూ అంటే ఏంటి, మనం కూర్చొని చదవడం, అసలు ఏంటి క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అని మనం చదువుతామండి. చదివిన తర్వాత డెవలపర్ పని చేసుకుంటుంటారు. మనం డెవలపర్స్ కాదు కాబట్టి మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ అవర్ జాబ్. యాజ్ ఎ టెస్టర్స్ we will write acceptance test plan and acceptance test cases. ఇక్కడ ఏం రాస్తాము, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ కేసెస్. ఎందుకు యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్, ఎందుకు యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఐ విల్ బి కవరింగ్ ఇట్ ఇన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఒక 2 minutes ఆగుతాయి. కాకపోతే యూజర్, ఎందుకంటే ఇవి క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అంటున్నాం. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, క్లయింట్ కి ఒకవేళ నేను టెస్టింగ్ చేస్తే ఇవన్నీ క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని నేను టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాను. ఫర్ సమ్ టైమ్ టెస్ట్ కేస్ అండ్ టెస్ట్ సినారియో అంటే అండి, టెస్ట్ కేస్ అండ్ టెస్ట్ సినారియో ఈజ్ వాట్ టు టెస్ట్, అసలు నేను ఏం టెస్ట్ చేయాలి అన్నది టెస్ట్ సినారియో. టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్ హౌ టు టెస్ట్, నేను ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ టు టెస్ట్ ఏంటి, టెస్ట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ అంటాం. వాట్ టు టెస్ట్, నువ్వు ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ చెక్ చేయమంటావు. హౌ టు టెస్ట్, ఓపెన్ URL, enter your username, enter your password, click on login button. This is how to test andi. Just on a higher note, we will be discussing in Stlc, don't worry about it. ఏమంటే రేపు మధ్య మధ్యలో నేను టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ సినారియోస్ చెప్తుంటాను, ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుంటాను. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్, యూ విల్ నాట్ కనెక్ట్ టు ఇట్.
దట్స్ ద రీజన్ కొన్ని ముందరికి వెనకలకి చేస్తుంటాను టాపిక్స్. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఏ ఫ్లో అండి. మీరు ఎక్కడ లాస్ట్ కారు, దట్ గ్యారంటీ ఐ విల్ గివ్ యూ. సో వాట్ టు టెస్ట్, హౌ టు టెస్ట్, ఠీకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అండి, సిఆర్ఎస్ తీసుకొని మనము కస్టమర్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడో ఆ ప్లాన్ రాసుకుంటాము. ఏమేం హౌ టు టెస్ట్ అనేది కూడా యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాం దీంట్లో. ఠీకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్ సిఆర్ఎస్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే అండి, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజరే తీసుకొని వచ్చి ఇస్తారు మాకు. ఎవరికి? డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి, టెస్టర్ టీమ్ కి. డెవలపర్ ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏ డెవలపర్ కాబట్టి నాకు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. వి డోంట్ జనరల్లీ అండి, ఇప్పుడు నేను విప్రోలో పనిచేసి ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ 7 months ఇన్ ఫెర్గుసన్. till now I did not meet any of core development team అండి. ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటేనే మన డెవలపర్ ఫోన్ చేస్తాడు. ఐ విల్ ఆల్సో టెల్ హౌ టు హ్యాండిల్ దోస్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ఇట్. అంటే ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయని చెప్తున్నాను. DBS లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ ఎనీ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్. మన పని ఏంటి? డిఫెక్ట్ రేజ్ చేయడం, వదిలిపెట్టేసాం. దే విల్ హ్యాండిల్ ఎవ్రీథింగ్. వీ డోంట్ స్పీక్ టు డెవలపర్స్ ఎట్ ఆల్. పాసిబిలిటీ ఉండదు, పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ లో పాసిబిలిటీ ఉండదండి. ఠీకే, ఎస్ఆర్ఎస్ తీసుకొని వచ్చి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్తారు, మనం డిస్కస్ చేస్తాం, రివ్యూ చేస్తాం. దాన్ని ఎలా రివ్యూ చేస్తామంటే అండి, పైన సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి పెట్టుకుంటాము, కింద ఎక్స్ఆర్ఎస్ పెట్టుకుంటాం. ఎస్ఆర్ఎస్ సిఆర్ఎస్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, కరెక్టే ఉన్నాయా లేదా అని మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటామండి. చేసుకున్న తర్వాత హియర్ వి విల్ ప్రిపేర్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్. ఎందుకు? ఎస్ఆర్ఎస్ అంటేనే సిస్టమ్ కాబట్టి, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ కాబట్టి. సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఎంత జీబీ కావాలి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి, ఇవన్నీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తామండి దీంట్లో. టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలి, సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎలా ఉండి, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్, సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో మన క్లారిటీ ఏముండాలంటే, సిఆర్ఎస్ తీసుకొని వచ్చి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్తారు, ఇచ్చిన తర్వాత వి విల్ బి రివ్యూయింగ్ ఇట్. పైన యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాము. తర్వాత మనకి ఎస్ఆర్ఎస్ వస్తుంది. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ ని మనము ఏం చేస్తాం? రివ్యూ చేసి. దేంతో రివ్యూ చేస్తాం? పైన డాక్యుమెంట్ ఉందండి కదా, సిఆర్ఎస్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ తో వ్యాలిడేట్ చేసి వాట్ వీ డూ, వి రైట్ సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్ఎల్డి అండి, డిజైన్ ఫేజ్ వస్తుంది. దీనిలో ఫీజిబిలిటీ స్టడీ ఉన్నది, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ మేనేజర్ సపరేట్ గా చేసుకుంటారు. అండ్ యూ హ్యావ్ నాట్ వర్క్డ్ ఇన్ వి మోడల్, సో యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. మీకు ఎంత తెలుసు, మీ కంపెనీలో ఎంత వర్క్ తెలుసు అంతే తెలుసు అండి, మీకు దీని మించి దీనికి తెలియదు మీకు. సో హౌ విల్ యూ ఆన్సర్ ఇట్? ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అంతా మనకు తెలియదు, బికాస్ ఐ హావ్ నాట్ వర్క్డ్ ఆన్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అండి. ఠీకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, హెచ్ఎల్డి తీసుకొని వస్తారు. హెచ్ఎల్డిలో ఏమైతుందంటే అండి, పైన డాక్యుమెంట్ ఏది మనకి? హెచ్ఎల్డి పైన ఎస్ఆర్ఎస్. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ హెచ్ఎల్డి రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ నాట్, దే విల్ క్రాస్ చెక్ ఇస్. పైన పైన లాస్ట్ ఫేజ్ లో ఈ వచ్చిన డాక్యుమెంట్ కి రెండు వెరిఫై చేస్తారండి. వెరిఫై చేసిన తర్వాత దే ప్రిపేర్ టెస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాన్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఎందుకు ఇంటిగ్రేషన్ అండి? ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఒకదానికి రిలేషన్షిప్. మనం హెచ్ఎల్డిలో ఏమన్నాము? ద ఫ్లో బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్ అంటున్నాం. బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి? ఒక రూమ్ కి ఫ్లో ఏముంది అంటే, ఒక మాడ్యూల్ కి ఇంటిగ్రేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ జీమెయిల్ అప్లికేషన్, ఇఫ్ యూ కంపోజ్ ఎ మెయిల్, అది ఎక్కడ పోతుందండి? ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సెంట్ మెయిల్స్. నేను అక్కడ నుండి డెలీట్ చేశాను అనుకోండి, డెలీట్ మెయిల్స్ లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్? నేను కంపోజ్ చేసింది సెంట్ మెయిల్స్ పోయిందా, సెంటిమెయిల్స్ లో డెలీట్ చేసింది డెలీట్ మెయిల్స్ లో ఉందా లేదా అన్నది ఇంటిగ్రేషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ కూడా చూస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఒక రూమ్ కి ఫ్లో ఎలా ఉంది బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా అండి. ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ 2 మాడ్యూల్స్ కదా, ఈ రూమ్ కి ఆ రూమ్ కి ఏమి సంబంధం అని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్. ఇది కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ తీసుకొని వచ్చిస్తాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్, డెవలపర్ అండ్ టెస్టర్ విల్ రివ్యూ ఎల్ఎల్డి అగైన్స్ట్ వాట్, పైన ఏది ఉంటే దాన్ని బట్టి చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హెచ్ఎల్డి ఈస్ వెరిఫైడ్ యూజింగ్ ఎస్ఆర్ఎస్, ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈస్ వెరిఫైడ్ యూజింగ్ సిఆర్ఎస్. టెస్టర్ ప్రిపేర్స్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండి. అంటే ఆ చిన్న కంపోజ్ మెయిల్ లో ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమున్నాయి? నేను 2 అని ఎంటర్ చేస్తే 2 ఈమెయిల్ అడ్రస్ పోవాలి, సిసి అని ఇస్తే సిసి ఇవ్వాలి. ద ఫ్లో విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్, ఆ ఒక్క మాడ్యూల్ లోపల ఫ్లో ఎలా ఉంది అని డిస్కస్ చేస్తున్నాను, అంతేనా?
ఒకవేళ నేను మెసేజ్ రాస్తే ఇంత వర్డ్స్ రావాలి, సెండ్ అని క్లిక్ చేస్తే సెండ్ అని పోవాలి, ఈ బాక్సెస్ ఇలానే ఉండాలి, అటాచ్మెంట్స్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి లుకింగ్ ద ఫ్లో విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్. సో వాట్ ఈస్ దర్, వాట్ విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. యాజ్ ఎ టెస్టర్ మీకు రేపు పొద్దున్న జాబ్ వస్తే యువర్ జాబ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండి. మనం ఓన్లీ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఒక్కటే మనకు డబ్బులు కూర్చోబెట్టిస్తారు. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ 2 things విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండి. ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కోడింగ్ వస్తుంది. కోడింగ్ లో ఏం జరుగుతుందండి, డెవలపర్స్ విల్ డూ కొద్దిసేపటి కోసం ఫర్గెట్ అబౌట్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, ఎవ్రీథింగ్ మర్చిపోండి, కోడింగ్ చేస్తారు. కోడింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఏమొస్తుంది చేతికి, బిల్డ్ వస్తుంది. ఈ బిల్డ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, మనం టెస్టింగ్ సపరేట్ గా చేస్తాం. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దీన్ని డెవలపర్స్ చేస్తారండి. అంటే మనకు పంపించక ముందు వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు అంతా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. దేని మీద టెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ కోడ్ మీద టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఎవ్రీ లైన్స్ దే విల్ బి చెకింగ్ అంతా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. దీన్నే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాము. ఈ మెథడ్ అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి దీంట్లో కూడా. వి విల్ బి డిస్కసింగ్ వాట్ ఈస్ వైట్ బాక్స్, వాట్ ఈస్ బ్లాక్ బాక్స్, వాట్ ఈస్ గ్రే బాక్స్. యాజ్ ఆఫ్ నో సింపుల్ గా మన ఇంట్లో ఒక గ్లాస్ జార్ ఉంటుందండి. ఆ జార్ లో ఆట వేస్తే ఆట కనిపిస్తుంది, పికిల్ వేస్తే పికిల్ కనిపిస్తుంది, ఆయిల్ వేస్తే ఆయిల్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటి, దాని లోపల ఏది ఉందో మన కళ్ళకు కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ టెస్టింగ్, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఇవి రెండు అంటామండి. ఏదైనా అంటే మనకు లోపలిది కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి, కోడ్ కనిపిస్తుంది డెవలపర్ కి, దట్స్ ద రీజన్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఇట్. కోడ్ చూసి టెస్ట్ చేయడం కోసం మనం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటామండి. ద ఇన్సైడ్ ద కోడ్ ఈస్ విజిబుల్ టు ద డెవలపర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ ఆల్సో డూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండి. మీకు కనుక యాజ్ ఎ టెస్టర్ కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే యూ విల్ డూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. there are few jobs exclusively for white box testers. డెవలపర్ చేసిస్తాడు నో డౌట్. ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రాబ్లమ్ నాకు అస్సలు కనిపించదండి. మన ఓన్ మిస్టేక్స్ మనకు కనిపించవు. దట్ ఈస్ న్యాచురల్ టెండెన్సీ. బై నేచర్ మనం అలా ఉన్నాం. పక్కనోడికే మన మిస్టేక్ కనిపిస్తుంది. నేనే డెవలప్ చేసి నేనే టెస్టింగ్ చేసుకుంటే నా మిస్టేక్ నాకు కనిపిస్తుందా? అలాంటి రిస్క్ కంపెనీస్ తీసుకుంటాయా? తీసుకోవు. సో దట్స్ ద రీజన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, అతను వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటాడు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ వ్యాలిడేట్ టెస్టింగ్ అండి. యాక్సెప్ట్ చేయరు జనరల్ గా. ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ కంపెనీస్ లో ఏముంటుందంటే అండి, ఎక్స్క్లూజివ్లీ వైట్ బాక్స్ టెస్టర్స్ ఉంటారు. రేపు పొద్దున డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే నో అండి. యూ ఓన్లీ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ. డెవలపర్ కోడ్ రెడీ చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ ది అతను కోడ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేసిస్తాడు. యాజ్ ఎ టెస్టర్ యూ ఓన్లీ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీస్. యూజర్ నేమ్ లో యూజర్ నేమ్ పోతుందా లేదా, పాస్వర్డ్ లో పాస్వర్డ్ పోతుందా లేదా, లాగిన్ అవుతుందా లేదా. సమ్మన్ ఆస్క్ యూ, మీరు వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేశారు అంటే నో అండి, వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ టీమ్ టు డూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ వేర్ ఇన్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఐ హ్యావ్ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఓన్లీ అని చెప్తామండి. ఇది చెప్తున్నాను బాగా గుర్తుపెట్టుకొని, ఇంటర్వ్యూలో 500% అడుగుతాడు. మొన్న మా వాళ్ళకి చెప్పలేదు అందుకోసం చెప్తున్నాను. మా వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయినారు. ఐ డోంట్ నో వై దే ఫర్గాట్. ప్లీజ్ 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 లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్ అండి. నేను ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ నేను చెప్పేవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ షూర్. ఓకే, మీరు వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేయలేదండి, మీ ప్రెసెంట్ కంపెనీలో యూ హ్యావ్ సపరేట్ టీమ్ టు డూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. దే విల్ బి డూయింగ్ ద వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ టెస్టర్, మీరు ఫంక్షనల్ టెస్టర్ ఉంటారు. యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ టెస్టర్ ఐ ఓన్లీ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ మాడ్యూల్. క్లియరా ఇక్కడికి? ఇక్కడ ఏమంటాం, డెవలపర్ విల్ డూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. దే విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్. ఇఫ్ ఎనీ చేంజ్ డెవలపర్ విల్ చేంజ్ ఇట్. ఏమైనా చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటే డెవలపర్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు. మనం బ్యాక్ వచ్చేస్తాం. వి మోడల్లో ఫస్ట్ ఇది డెవలపర్ సైకిల్, దీన్నే వెరిఫికేషన్ ఫేజ్ అంటామండి. వి అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇవి వెరిఫికేషన్, ఇది వ్యాలిడేషన్. కాబట్టి వెరిఫికేషన్ అంటే దీనిలో ఏం డెవలప్ చేయరు, ఓన్లీ డాక్యుమెంట్లు చదవడం. వెరిఫికేషన్ వెరిఫై చేస్తున్నాం డాక్యుమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయా లేదా. వ్యాలిడేట్ అంటే ఏంటి, దాన్ని యూస్ చేసి చూస్తాం డాక్యుమెంట్స్ లో ఉన్నవి వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. నేను ఏమన్నాను, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫ్లో, ఇది ఆరో మార్క్స్ మీరు చూస్తే అండి, ఈ లాస్ట్ లో కోడింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నా చేతికి బిల్డ్ వచ్చేసిందండి. చేతికి డెవలపర్ బిల్డ్ రెడీ చేసేస్తారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, దిస్ ఇస్ టెస్టర్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ పెట్టినప్పుడు అండి, ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేసేది యూనిట్ టెస్టింగ్.
దీన్నే లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటారు. దీన్నే వి మోడల్స్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫేజెస్ అంటారు. లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది 10 ఇంటర్వ్యూలు అడిగితే 9 ఇంటర్వ్యూస్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి. చాలా మంది ఇఫ్ యు గో అండ్ ఆస్క్, దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దేర్ టెస్టింగ్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ దేర్ జాబ్స్, బట్ ఎట్ దే డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అండి. ఇది ఎంత బేసిక్ అంటే ఏబిసిడి ఎలా కరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ లో రావాలో ఇది కూడా అలానే సీక్వెన్స్ లో రావాలండి. ఆల్వేస్ ద సీక్వెన్స్ ఇస్ యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అండి. నిద్రలో లేపు అడిగినా మీరు లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇదే చెప్పాలి. లెవెల్ అంటే ఏంటి? టెస్టింగ్ లెవెల్స్ ఫస్ట్ ఏది చేస్తాం మనము? చిన్న యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ యూనిట్ అండి? మనము అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఒకటేసారి డెవలప్ చేయమా? క్లియరా? ఈవెన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఇల్లు ఒకటేసారి ఏ దాంట్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మనము? మొత్తం ఇల్లు మన నేను చెప్పాను లాస్ట్ టైం మీకు, మైవన్ షట్టరింగ్ లో మొత్తం ఇల్లు ఒకటేసారి పెట్టేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు అన్నాను. ఆ మైవన్ షట్టరింగ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండి. మనకు దాంట్లో ఏమైనా చిన్న చేంజ్ చేయాలన్నా మొత్తం ఇరగొట్టి మరీ చేయాల్సిందే. మన నార్మల్ కన్స్ట్రక్షన్ బిగ్ అండ్ మోటార్ ఏంటి డిఫరెంట్. దీంట్లో ఏదైనా చిన్న చేంజ్ ఉన్నా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ పగలగొట్టి వీ కెన్ స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్, బట్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ మైవన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ వాటర్ ఫాల్, జస్ట్ కోరిలేట్ దట్ విత్ మైవన్ షట్టరింగ్. మైవన్ లో ఒక్కసారి నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే నాకు ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే మొత్తం ఎరగొట్టాల్సిందే నేను. దీంట్లో ఏంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నా నేను ఎరగొడతాను. అండ్ నార్మల్ బిగ్ అండ్ మోటార్ లో ఒక్కొక్క రూమే తయారు చేస్తారండి. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇన్ వి మోడల్ ఆల్సో వి డూ యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ అంటే ఒక చిన్న మాడ్యూల్ ని టెస్టింగ్ చేస్తాం. డెవలపర్ బిల్డ్ రెడీ చేస్తాడు. బిల్ రెడీ చేసి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ జీమెయిల్ అనుకుందామండి, ఎందుకంటే జీమెయిల్ అందరు యూస్ చేస్తారు కాబట్టి. జీమెయిల్లో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ పేజ్ ఈజ్ అన్ వన్ మాడ్యూల్. ఈ మాడ్యూల్ డెవలపర్ డెవలప్ చేసి మన చేతికి ఇస్తాడు. చేతికి ఇస్తే యూనిట్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఎవరు చెప్పాను యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారండి? డెవలపరే చేస్తాడు యూనిట్ టెస్టింగ్. కాకపోతే హీ చెక్స్ ద కోడ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో. హీ చెక్స్ దట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ నే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కూడా అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ కి వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తామండి. ఠీకే, ఇది క్లియరా? దీంట్లో డెవలపర్ టెస్ట్ చేసి ఇస్తాడు, కానీ మన ప్రెసెంట్ కంపెనీలో వీ హ్యావ్ సపరేట్ వైట్ బాక్స్ టెస్టర్స్ అండి. యాజ్ ఎ టెస్టర్ మీరు వచ్చిన తర్వాత వ్యాలిడేట్ చేయడం కోసం యూ ఓన్లీ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ. మీరు కంపెనీ ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే చదువుకుంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్ బై డెవలపర్స్, కానీ మీ ప్రెసెంట్ కంపెనీలో యూ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ టీమ్ అండి. ఒక సపరేట్ టీమ్, దే విల్ బి ఎక్స్క్లూజివ్లీ డూయింగ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. వాళ్ళ జాబే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేయడం. బిల్డ్ వస్తుంటుంది, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేయడం, పంపించడం. బిల్ వస్తుంది, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేయడం, పంపించడం. వాళ్ళ జాబ్ ఇస్ దట్. అదే మీరు రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లో యూ కెన్ ఆల్సో బికమ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టర్స్ జస్ట్ బై లెర్నింగ్ డీప్ కోడ్ అండి. ఒకవేళ మీకు మంచి గ్రిప్ జావాలో దాంట్లో ఉంటే మీకు శాలరీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు దీనికి నార్మల్ దానికి 10 to 15 lakhs ఇస్తే దానికి 25 to 30 lakhs వరకు ఉందండి శాలరీస్. వైట్ బాక్స్ టెస్టర్ కి హై డిమాండ్. ఠీకే, యూనిట్ టెస్టింగ్ క్లియరా? ఇప్పుడు ఒక చిన్న రిజిస్టర్ పేజ్ వచ్చేసింది, లేదంటే కంపోజ్ మెయిల్ వచ్చేసింది నాకు. నౌ ఐ వాంట్ టు డూ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? కంపోజ్, సెంట్, డెలీట్ మెయిల్స్. ఈ 3 యూనిట్స్ అయిపోయినాయి నాకు. ఇవి 3 ఇంటిగ్రేట్ చేసి చూస్తున్నా అంత వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. దీంట్లో కూడా డెవలపర్ కి కనిపిస్తుందండి కోడ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. కోడ్ కనిపిస్తుంది, బట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ వాట్ I check just the functionalities. ఠీకే, యాజ్ ఐ చెక్ ఓన్లీ ద ఫంక్షనాలిటీస్, వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఇవి 2 వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్స్ అండి. కమింగ్ టు సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్ అంటే సిస్టమ్ లో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. మన జాబ్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ అండి. మనం జాబ్ చేసేది ఇక్కడే. ఈ దాంట్లోనే రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఆ 2 దానిల మీదనే చేస్తామండి. వెరీ ఈజీ. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆల్ టు డూ. దర్ ఇస్ నో బిగ్ థింగ్స్. ఎందుకంటే కంపెనీలో ఏమవుతుందంటే అండి పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కాబట్టి యువర్ వర్క్ విల్ బి డివైడెడ్. యూ వోంట్ బి డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. మీరు ఒకవేళ రియల్ టైంలో పోతే ఐ ఛాలెంజ్ యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ దిస్ మోడల్ అండి. మీరు చూడని కూడా చూసిండరు, ఎందుకంటే పాసిబులే లేదు అది. యాజ్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, అందుకోసం నాకు ఇన్ డెప్త్ తెలుసు. రియలీ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా తీసుకొని చేశానండి నేను, జస్ట్ టు నో దట్ బెటర్. ఆ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఐ హ్యావ్ ఎ క్యూరియాసిటీ. ఎప్పుడు మన క్యూరియాసిటీ ఉంటే మనం కొత్త కొత్తవి నేర్చుకుంటామండి. డోంట్ స్టిక్ టు వన్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ, లెర్న్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా సరే. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్. కంపెనీలో మనం వర్క్ చేస్తూ చేస్తూ వేరే ప్రాజెక్ట్ కి కూడా వర్క్ చేయాలండి. సమ్ టైమ్స్ ఎందుకు మనకు సేమ్ జీతం ఎక్కువ ఇయ్యరు, సేమ్ జీతం ఇస్తారు, కాకపోతే గ్రాప్ దట్ ఆపర్చునిటీ. అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అస్సలు మిస్ చేయొద్దండి.
మీ పర్సనల్, ఎందుకంటే మనం విల్ లెర్న్ ఫ్యూ డిఫరెంట్, అసలు మన పర్సెప్షనే మారిపోతుందండి, చూసే విధానమే మారిపోతుంది. ఠీకే, చలో కమింగ్ బ్యాక్ టు సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, వి విల్ బి చెకింగ్ వాట్ ఆల్ థింగ్స్. అసలు సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో ఏమేమి వస్తాయి, ఏం ఫేజెస్ వస్తాయి, వి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. యాజ్ ఆఫ్ నో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో కోడ్ కనిపించదండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఒక ఒక బాక్స్ ని బ్లాక్ గా కవర్ చేస్తే దాని లోపల ఏముందో కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. ఓన్లీ అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీస్ కనిపిస్తాయి. సో ఇన్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్, యూ ఓన్లీ నో ద ఫంక్షనాలిటీస్ అండి. సేమ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, యూజర్ కి నేను పంపిస్తున్నాను, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అని టెస్టింగ్ చేస్తాం. దీంట్లో కూడా 2 టైప్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. 2 టైప్స్ అంటే ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్ ఉంటుంది. అన్ని ఒకటేసారి చెప్పేస్తే పిచ్చెక్కుతుంది. సో స్లోలీ వి విల్ గో. సిస్టమ్ టెస్టింగ్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ వి విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ డెప్త్ అండి. మనం చేసే జాబే సిస్టమ్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో చేస్తాము. సో నౌ యు ఆర్ క్లియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్. మనకు ఫస్ట్ ఏమైతుంది, సిఆర్ఎస్ వస్తుంది, తర్వాత ఎస్ఆర్ఎస్ వస్తుంది, ఆ డాక్యుమెంట్ తర్వాత హెచ్ఎల్డి వస్తుంది. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ చూసి హెచ్ఎల్డి తయారు చేస్తారు. హెచ్ఎల్ తయారు చేయడం కాదు, వెరిఫై రివ్యూ చేస్తారు. హెచ్ఎల్డి చూసి ఎల్ఎల్డి చేస్తారు. ఎల్ఎల్డి అయిపోయిన తర్వాత కోడ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమొస్తుంది మన చేతికి, బిల్డ్ వస్తుంది. ఈ బిల్డ్ లో ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి యూనిట్ టెస్టింగ్ వస్తుంది. యూనిట్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామండి, హూ డస్ దస్, డెవలపర్ చేస్తారు. Developers. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, They will go one by Developer. each line. They will do the testing each line. white box testing law, the inside code is visible, the developer will be doing it. As a testers we will be doing functional testing, only the functionality part. Okay, యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మనం ఒక చిన్న చిన్న మాడ్యూల్ సెపరేట్ గా రూమ్స్ తయారు చేసుకున్నాం. నౌ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ చెక్ చేసుకున్నాం, ఆ రూమ్ కి ఈ రూమ్ కి ఏమి ఇంటిగ్రేషన్ అని, ఆ మాడ్యూల్ కి ఈ మాడ్యూల్ కి ఏమి ఇంటిగ్రేషన్. హూ డస్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, టెస్టర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ కూడా చేస్తారండి సమ్ టైమ్స్. ఎందుకంటే బిఫోర్ సెండింగ్ టు అస్ దే చెక్ ద కోడ్. ఈ యూనిట్ లో కూడా అంటే ఏమైనా సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే అండి, మనం తయారు చేసేటప్పుడు సపరేట్ గా మాడ్యూల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ పక్కన మాడ్యూల్ మీద కూడా పడుతుందండి. అంతే కదా, ఇప్పుడు మనం ఒక రూమ్ తయారు చేస్తున్నాము, ఆ పక్కన రూమ్ లో స్పేస్ కొంచెం తీసుకుంటే ఇంపాక్ట్ పడుతుందా లేదా. ఇన్ సిమిలర్ వే రియల్ టైమ్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఒక ఫంక్షనాలిటీ మీద నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు పక్కన కోడ్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఆ కోడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని యూనిట్ టెస్టింగ్ డెవలపర్ చేసుకుంటారు. మన హెడేక్ కాదు అది, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట, ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా బాగా అని చెక్ చేసుకుంటాడు. ఇక ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ వి విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ డెప్త్. తర్వాత యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ అండ్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏమంటారండి, కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి. దెర్ ఆర్ 4 levels of testing. One is unit testing, which is done by the developer, where inside code is visible to it, and it is comes under white box testing. We also do the unit testing as a functional tester, wherein we just check the functionalities. And next comes is integration testing, which is done by the tester, but as well as in our present company the developer also do integration testing. This also comes under white box testing, but as a tester I do only functionality testing. మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడు కూడా యు ఆర్ ఏ ఫంక్షనల్ కమ్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్. ఎప్పుడైతే మాన్యువల్ లో చేస్తారో యు ఆర్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్ అండి. ఫంక్షనల్ అంటేనే ఫంక్షనాలిటీస్ టెస్ట్ చేయడం, వర్క్ అవుతుందా లేదా మీ పని అంతే. ఫంక్షనాలిటీస్ ని టెస్ట్ చేయడం, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, సిస్టమ్ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అండి. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అన్నాము, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే అది సిస్టమ్ లో వచ్చిన తర్వాత ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంత చెక్ చేసుకున్నారు మొత్తం ఇంకా సిస్టమ్ లో లైవ్ అంటే మనకు సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో మోస్ట్లీ క్లయింట్ దగ్గర ఏవైతే ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే సిస్టమ్స్ ఉంటాయో సేమ్ రెప్లికా సెటప్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. అంటే ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఏది ఉందో నా దగ్గర అదే మొబైల్ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఎంత జీబీ ర్యామ్ ఉందో నా దగ్గర అంతే జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది. కంపెనీలో సేమ్ సెటప్ పెడతారు. ఎందుకంటే నా ఫోన్ లో వర్క్ అవుతుంది సమ్ టైమ్స్, మీ ఫోన్ లో వర్క్ కాదు. ఎందుకు, యువర్ ఫోన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై ఫోన్. నేను టెస్టింగ్ చేసి నా ఫోన్ లో చేసి మీ దాంట్లో వర్క్ కావాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. సో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా ఆఫ్ క్లయింట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయండి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాకపోతే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. మీరు దీన్ని దయచేసి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినారనుకోండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. యూ నీడ్ టు అవాయిడ్ దోస్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని అన్ని మనము తెలిసినా చెప్పకూడదండి.
ఎప్పుడైతే అవసరం పడుతుందో అప్పుడే వాడుకోవాలి, కానీ ఈ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో క్లయింట్ రెప్లికా ఉంటుంది, నువ్వు చూసినావా అంటాడు. సరే ఎట్లా ఉంటుంది, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని చెప్తాడు. అప్పుడు ఏం చెప్పగలుగుతాం మనం? సో డోంట్ గివ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి. బి ప్రిసైజ్ అండ్ క్రిస్ప్. ఠీకే, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ కానీ యూఏటి అంటాం, దాన్ని యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, యూఏటి టెస్టింగ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద వి మోడల్ అండి. దీంట్లో నుండి 15 to 18 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయండి. రివ్యూ అంటే ఏంటి, వాలిడేషన్ అంటే ఏంటి, వి మోడల్లో ఏం జరుగుతుంది, యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, సిస్టమ్ టెస్టింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి, యూఐటీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు వైట్ బాక్స్లో ఏం చేస్తావు, బ్లాక్ బాక్స్లో ఏం చేస్తావు, ఇవన్నీ XYZ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో నౌ వి మోడల్ కి సంబంధించి మీకు వైట్ బాక్స్ తెలుసు, బ్లాక్ బాక్స్ తెలుసు, బట్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ వైట్ బాక్స్, బ్లాక్ బాక్స్ అండ్ గ్రే బాక్స్ అండి. లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ తెలుసు మీకు. వి మోడల్లో వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. వెరిఫికేషన్ లో మనం ఓన్లీ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేస్తాము, వాలిడేషన్ లో దాన్ని సిస్టమ్ లో వాలిడేట్ చేస్తాము. బిల్డ్ అంటే తెలుసు, ఎవ్రీథింగ్ యు నో. అంటే దీనికి రిలేటెడ్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా అడిగితే చెప్పగలుగుతారు. ఈ రోజుకి టాపిక్ కి వాటర్ ఫాల్ ఏమో తెలుసు. ఈవెన్ SDLC లో 2 టైప్స్ అన్నాను, సీక్వెన్షియల్ ఇటరేటివ్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ అన్నాను. 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ కూడా మీకు తెలుసు. దాని అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ తెలుసు, వి మోడల్ తెలుసు. సో దిస్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ టాపిక్. టుమారో వీ విల్ బి గోయింగ్ డీపర్. ఈరోజే ఉందా దీంట్లోనే. Let us see what are the advantages and disadvantages of V model అండి. Testing is involved in each and every phase. Each and every unit లో ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ లో ఉంది, సిస్టమ్ లో ఉంది, యూజర్ ఎవ్రీ ఫేజ్ లో టెస్టింగ్ ఇస్ దేర్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ మోర్. ఒక ఫేజ్ మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ చదువుకుంటూ కూర్చోవడమే, ఎప్పుడు వరకు బిల్డ్ వచ్చేంత వరకు. ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. ठीक है. ఇంటర్వ్యూ ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ వాలిడేషన్ వర్సెస్ వెరిఫికేషన్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అండి, వెరిఫికేషన్ లో మనం డాక్యుమెంట్స్ చదవడం కాబట్టి వెరిఫికేషన్ చెక్స్ వెదర్ వీఆర్ బిల్డింగ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్, అసలు మనం తయారు చేసే ప్రోడక్ట్ రైటా కాదా, అవసరమా లేదా, ఇది ఒక కీవర్డ్ అండి, రైట్ ప్రోడక్ట్. వాలిడేషన్ లో ఏం చేస్తాం, వీఆర్ వాలిడేటింగ్ విచ్ లైక్ వెదర్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ బిల్డ్ రైట్ ఆర్ నాట్, ఏదైతే ప్రోడక్ట్ తయారయ్యిందో అది రైటా కాదా అని వాలిడేట్ చేస్తామండి, అంతేనా. ప్రోడక్ట్ రైట్ హియర్ రైట్ ప్రోడక్ట్, ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ లో వాలిడేషన్ లో మనం తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ రైటా కాదా, అసలు ఇది తయారు చేయాలా, ఇది మార్కెట్ కి అవసరమా అని వెరిఫై చేస్తున్నాం అక్కడ. ప్రోడక్ట్ రైటా, తయారైపోయింది, ఇప్పుడు చేసిన ప్రోడక్ట్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది ఒక కీవర్డ్స్, ఇవి రెండు మీరు యూజ్ చేయండి ఇంటర్వ్యూలో. ఫోకస్ ఆన్ డాక్యుమెంటేషన్. వెరిఫికేషన్ టిపికలీ ఇన్వాల్వ్స్ రివ్యూస్, వాక్ త్రూస్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్. జనరల్ గా మీరు బయట ఎక్కడైనా యూట్యూబ్ లో కానీ జనరల్ గా ఇక్కడ గూగుల్లో చూస్తే అండి, రివ్యూస్, ఇన్స్పెక్షన్, వాక్ త్రూస్ డెఫినేషన్ ఉంటాయి. వి విల్ బి డిస్కసింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రివ్యూస్. ఎవరెవరు కూర్చుంటారు, మీటింగ్ లో ఏం మాట్లాడతారు, వాక్ త్రూ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇన్స్పెక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ డీటెయిల్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ దట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ అండి, ఇన్ డీటెయిల్. ఎందుకంటే ఇది తెలిస్తే ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యు ఎన్ ఇంటర్వ్యూ, yes I was involved in reviews, yes I was involved in walk through, దీంట్లో ఇలా జరిగేది, మా మీటింగ్ లో ఇలా ఉండింది, వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యారు అని యూ కెన్ టెల్ ఇట్ క్లియర్లీ అండి. ఠీకే. వాలిడేషన్ లో ఏమైతుంది, ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఫోకస్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్, మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది, డాక్యుమెంటేషన్ ఏం లేదు, మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ మీద ఫోకస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బిల్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు. వాలిడేషన్ టిపికల్లీ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్చువల్ టెస్టింగ్. Validation involves actual testing. Someone has messaged. దీంట్లో యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఆర్ యూఐటి టెస్టింగ్, ఈ 4 ఉంటాయండి. ఠీకే. నెక్స్ట్ పార్ట్, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగేది, వాట్ ఈస్ స్టాటిక్ వర్సెస్ డైనమిక్ టెస్టింగ్. యాక్చువల్లీ స్టాటిక్ వర్సెస్ డైనమిక్ అన్న, వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ అన్న రెండు ఒకటే. స్టాటిక్ అంటే ఏంటండి, కాన్స్టెంట్ గా ఉండడం. డైనమిక్ అంటే చేంజ్ అవుతుంటుంది. రివ్యూస్ లో మనం ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ చదువుతాం, డాక్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు మారవు, స్టాటిక్ గా ఉంటాయి, అదే స్టాటిక్. మనం ఏంటి, ఇది ఫంక్షనాలిటీస్ మనం అనుకున్నది ఒకటి మారుతుంటాయి, దిస్ ఇస్ డైనమిక్ టెస్టింగ్.
ठीक है. Static testing is an approach to test project document in form of reviews, walkthroughs and inspections. ఇవి చేసి మనం స్టాటిక్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. Whereas dynamic testing is an approach to test the actual software by giving inputs and observing the results. Dynamic నేను ఇన్పుట్ ఇస్తాను, నేను ఒకవేళ కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే it will log in. If I give wrong username, wrong password, it will give other input. అంటే డైనమికల్లీ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది. Dynamically it's changing. How dynamically it's changing? When I give correct input, the output is different. When I give wrong input, the output is different. కానీ డాక్యుమెంట్ చేంజ్ కావు. దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ టెస్టింగ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి ఇవన్నీ, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఖచ్చితంగా. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ స్లైడ్స్ లో ఎక్కడో ఒకటి మీరు ఒక 10 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ చేసినారంటే 8 ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు ఇవి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ టాపిక్. And what we will be doing it tomorrow, we shall take other session. Saturday Sunday is holiday and we don't have sessions on Saturday and Sunday. But you are much ahead. I don't know why you are learning very fast, to be very frank. నాకు అసలు SDLC నే నాకు ఆల్మోస్ట్ 2 to 3 days పట్టిందండి ప్రీవియస్ బ్యాచ్ కి చెప్పడానికి. But by God's grace you have understood SDLC so far. And ఏం డౌట్స్ లేవు కదా? am I going too fast something? Please let me know అండి. If any doubts let me know. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కావటం లేదు ఏదైనా ఉంటే. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్? No. ఓకే, డెవలపర్ మీరే డెవలప్ చేస్తున్నారు. మీరు నాకు పంపించక ముందు మీరే టెస్ట్ చేస్తారు. లేదు, యాక్చువల్లీ మీరు డెవలపర్ అనుకుందాం కొద్దిసేపటి కోసం. మీరు ఏం చేస్తారు? డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత నాకు పంపించక ముందు టెస్ట్ చేసుకుంటారు. డెవలప్మెంటే కాదండి, ఏదైనా సరే, ఏదైనా మనం ముందరోడికి పంపించేటప్పుడు మనం వెరిఫై చేసుకుంటామా? అక్కడ డెవలపర్ చేస్తారు. కాకపోతే కంపెనీస్ లో సపరేట్ ఉంటాడు. డెవలపర్ టెస్టింగ్ డెవలపర్ చేసుకొని పంపిస్తాడు. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ చేస్తాడు. కోడ్ కరెక్టా లేదా అని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి రన్ చేసి చూసుకుంటామండి మనమే. దాన్ని ఇన్ఫార్మల్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో మనం చెప్పాం ఇవన్నీ ఫార్మల్ చెప్పాం, కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారు. సో డెవలపర్ కూడా చేస్తారు. ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ ఇంటర్నల్ వైట్ బాక్స్ టెస్టర్ అండి. కొద్దిసేపటి మర్చిపోయింది, ఎందుకంటే రెండు మనం మాట్లాడినాం అనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో డెవలపర్ విల్ ఆల్వేస్ డూ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. పంపించే ముందు, ఎక్కడ పంపించే ముందు? యూనిట్ టెస్ట్ కి పంపించే ముందు, ఇంటిగ్రేషన్ కి పంపించే ముందు. మీ కంపెనీలో నేను ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటున్నాను, సపరేట్ గా వైట్ బాక్స్ టెస్టర్స్ ఉన్నారు అంటారు. ఒకవేళ అలా మీరు మాట్లాడితే డెవలపర్ కూడా టెస్టింగ్ చేస్తాడు పంపించక ముందు. మరి ఎక్స్క్లూజివ్లీ వైట్ బాక్స్ టెస్టర్స్ కూర్చొని ఆ టెస్టింగ్ గురించి వాళ్ళు ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేసుకుంటారు, కోడ్ కూడా చెక్ చేసుకుంటారు. ఏమన్నా ఉంటే అక్కడే చేంజెస్ చేసేసుకుంటారు వాళ్ళే. అట్లా అంటే డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ఇట్. మరి మీరు ఇంటర్వ్యూలో మీరు క్లియర్ లేకపోతే మీరు చెప్పొద్దండి వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ టీమ్ ఫర్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని చెప్పొద్దండి మీరు క్లియర్ లేకపోతే. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు క్లియర్ ఉండరో అండి దాన్ని స్కిప్ చేసేసండి. అన్నెసెసరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ద టాపిక్స్ యూ కెన్ బ్లఫ్ సంథింగ్. when you are not clear about the topics, it's not possible for you to bluff something. ठीक है, చెప్పండి. someone was asking something in online batch. V model అంత ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు why don't we use in projects? Companies are not using it. It's their personal choice. I don't know the reason, but as far as I've worked on almost 7 to 8 projects till now, and I haven't seen I haven't seen this V model. I have seen waterfall and agile. There is also spiral model. There is also other choice. It's personal choice. Ippudu iPhone market lo chana click undi. Why don't everyone is using iPhone? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఐఫోన్ అన్నది టాప్ మార్కెట్ లో, అంత ఇంపార్టెంట్. ఐఫోన్ లేనిదే సర్వైవ్ లేదు, స్టేటస్ క్వశ్చన్ అది ఐఫోన్ ఉండడం. అందరూ ఎందుకు యూజ్ చేయటం లేదు అంటే బడ్జెట్ కూడా ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి. దీంట్లో ఏముంటది, మీకు డాక్యుమెంటేషన్ కోసమే కంపెనీస్ పెట్టేస్తారు. ఎవరిని ఇనీషియల్ ఫేజెస్ లో మీరు కోడ్ బిల్డ్ అయినంత వరకు డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ అందరూ ఉండాల్సిందే అండి. ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ డాక్యుమెంట్లు చదవడానికి అంతమంది అవసరమా? దీనికి ఓవర్కమ్ చేయడం కోసమే అజైల్ మోడల్ అని వచ్చిందండి మార్కెట్ లో. అప్పటి నుండి వి మోడల్ స్టాప్ చేసేసారు. దానికి ముందు వాటర్ ఫాల్ వి ఫుల్ డిమాండ్ లో ఉండింది. ఎప్పుడైతే అజైల్ వచ్చిందో ఈ వి మోడల్ అనేది తగ్గిపోయింది, యూసేజ్ తగ్గిపోయిందండి.
అట్లా. ఓకే థ్యాంక్ యూ. కానీ నేను చూసిన ప్రాజెక్ట్స్ లో మట్టుకో అండి ఇంతవరకు వాటర్ ఫాల్ చూశాను, అజైల్ చూశాను, వేరే మోడల్స్ అస్సలు చూడలేదండి నేను. Even I have consulted so many of my friends who are already working. I've cross-checked with them. Still they are working in Agile. 90% Agile అండి మార్కెట్ లో మొత్తం. 10% లో ఇవన్నీ స్పైరల్, ర్యాడ్, వి మోడల్, వాటర్ ఫాల్ ఉంటాయి. వి అయితే నేనైతే ఇంతవరకు వినలేదు, కానీ ఇంటర్వ్యూలో మస్తు క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. అది ఎందుకు అడుగుతారు? మేబీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, మనకి ఇంటర్వ్యూ తీసుకునే వాళ్ళు 8 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. మోస్ట్లీ 8 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎక్కడో ఒకటి పనిచేసి ఉంటారు. సో ఐ థింక్ దట్ మైట్ బి రీజన్. అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అండి. లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అని ఇవన్నీ దీని నుండి ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ దిస్ ఆన్సర్. వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్, if at all, if it is possible for you, if this doubt, if you can search on Google, if you get any solution, please tell us so that we all can learn andi, because learning everything at once is not possible. It's like sharing learning, that's how we grow. Okay Vinod, if at all you know the answer Okay, better, you can share with us dear in the group, or you have any article you can share it in the group so that we can know it better. Sure. Any other doubts andi? ఇంకోటండి నేనేమనుకుంటానంటే, లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మన టార్గెట్ ఏంటి? వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ పిహెచ్డి, వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ రీసెర్చ్ పేపర్స్. మీరు ఆఫీస్లో ఏం పని చేశారో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పి జాబ్ క్రాక్ చేస్తే అయిపోయింది. మీకు ఎవ్రీథింగ్ తెలియడం పాసిబులే లేదండి, బికాస్ హార్డ్లీ యూ విల్ బి వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్, ఆర్ హార్డ్లీ యూ విల్ బి కీపింగ్ 2 years, మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 4 years అండి. ఆ 4 years లో మీకు ఎంత వర్క్ తెలుస్తుందండి? నిజంగా చెప్పాలి అంటే మనం ఓన్లీ పోయినప్పటి నుండి టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇదే మనం చేస్తూ ఉంటామండి పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు. యాజ్ ఎ టెస్టర్స్ ఐ విల్ బి షోయింగ్ GUI టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది, అదే చేస్తుంటాం. when we discuss about system testing, I will tell you what all your daily works are. Only those things you will be doing. ఆ చేసే లోపలే 9 hours అయిపోతాయండి. So it's not possible for us to know each and everything. ఇంత తెలుసుకున్నా you are far better అండి. ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చెప్పగలుగుతారు. ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ దిస్? మీకు ఏమైనా డౌట్స్? यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग सेम. यूनिट बोले तो क्या, చిన్న కాంపోనెంట్. కొన్ని కంపెనీస్ లో యూనిట్ అంటారు, కొన్ని కంపెనీస్ లో కాంపోనెంట్ అంటారు, అంతే. ఇంటర్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు డిఫెక్ట్ కి, బగ్ కి ఇలా చిన్న చిన్న చేంజెస్. కొంతమంది యూనిట్ అంటారు, కొంతమంది కాంపోనెంట్ అంటారు. వన్ కాంపోనెంట్ డిఫరెంట్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే డిఫరెంట్ గా మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. మాడ్యూల్ అన్నా, కాంపోనెంట్ అన్నా, యూనిట్ అన్నా మూడు ఒకటే. ఈ చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ ని డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో చెక్ చేసుకుంటారు. దీని లోపల వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, అంటే కోడ్ లోపలిది విజిబుల్ ఉంటుంది. సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఏమన్నాము, క్లయింట్ దగ్గర ఎలాంటి సిస్టమ్స్ ఉంటాయో అలాంటి సిస్టమ్స్ మనం తెచ్చుకొని రెప్లికా ఆఫ్ క్లయింట్ సిస్టమ్స్ దీని మీద వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు మాడ్యూల్స్ డెవలప్ అయిపోయినా ఇంటిగ్రేషన్ చెక్ చేసుకున్నాం, ఈ సిస్టమ్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, రియల్ టైమ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది మనం చూస్తామండి. దాన్నే సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. దాని తర్వాత మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కస్టమర్ కి ఇస్తాం, దాన్నే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఆ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ లో కూడా 2 types, ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్. ఆల్ఫా టెస్టింగ్ లో క్లయింట్ కానీ మనమే క్లయింట్ చోట పోయి చూపించడం. బీటా టెస్టింగ్ లో ఏమవుతుందంటే, మీరు ఒకవేళ గూగుల్లో చూసింటే బీటా వర్షన్, గేమ్స్ కూడా బీటా వర్షన్ వస్తాయి. బీటా వర్షన్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే యూస్ చేసి దీనిలో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే కనిపెట్టండి, ఇంకా ఇది టెస్టింగ్ పూర్తి కాలేదు, ఇది ఒక ట్రయల్ వర్షన్ అని చెప్పడమే బీటా టెస్టింగ్ అండి. మనం చాలా చోట చూసింటాం బీటా వర్షన్ అని. గేమ్స్ లో ఎస్పెషల్లీ వస్తుంది అది. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నథింగ్? इट डिपेंड्स. अब सपोज समझो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अपन सब जने टेस्टर्स आ सकते हैं, तो एक यूनिट मेरे को आ सकता. डेवलपर्स बहुत सारे डेवलपर्स रहते, तो एक ही डेवलपर नहीं रहता, बहुत सारे यूनिट्स डेवलप होते रहते. तो समटाइम्स क्या होता बोले तो, प्रोजेक्ट अगर बहुत
बड़ा है, ये एक छोटा मॉड्यूल डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता। वो मॉड्यूल में n नंबर ऑफ फीचर्स आ सकते हैं, वो फीचर्स में एक एक टेस्टर एक एक मॉड्यूल टेस्ट फीचर को టెస్టింగ్ करता, బికాస్ టెస్టింగ్ ప్లేస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి. యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ వి కమ్ అక్రాస్ అజైల్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ స్టోరీ పాయింట్స్. మనకు ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇష్యూ అంటే అప్ సపోజ్ హమే లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ మనం చెక్ చేస్తున్నామండి. ఈ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేసేటప్పుడు మనకు ఎఫర్ట్స్ మెజర్ చేస్తారు, దాన్నే స్టోరీ పాయింట్స్ అంటాం. ఐ విల్ బి అంటే ఇప్పుడు నేను స్టోరీ పాయింట్ చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. స్టోరీ పాయింట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో డెవలపర్ తనకు ఎంత టైం కావాలో చెప్తాడు, టెస్టర్ ఎంత టైం కావాలో చెప్తాడు. ఈ స్టోరీ పాయింట్ 1 డే అండి. 1 పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 డే. డెవలపర్ ఏమంటాడు, నాకు ఇది డెవలప్ చేయడానికి 2 days పడుతుంది అంటాడు. టెస్టర్ ఏమంటాడు తెలుసా, నాకు ఇది డెవలప్ చేయడానికి 4 days, డెవలప్ టెస్టింగ్ చేయడానికి 3 days పడుతుంది అంటాడు. బికాస్ డెవలపర్ సమ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ ఆ కోడ్ వేరే దానికి రాసి ఉంటాడు, కాపీ పేస్ట్ చేస్తాడు, 2 days పట్టొచ్చు. కానీ ఆ టెస్టింగ్ దాని వల్ల చాలా డీప్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో యూ సే 4 days. అప్పుడు టెస్టర్ చెప్పేంత ఎస్టిమేషన్ తీసుకుంటారు, కానీ డెవలపర్ చెప్పింది తీసుకోరు. 4 days టెస్టర్ అంటున్నాడు అంటే 4 days తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ లైక్ గోయింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇట్ అండి. సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు చెక్ ద ఫ్లో. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ది టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం, ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ది టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు వ్యాలిడ్ చేస్తాము, ఇన్వాలిడ్ ఇస్తాము, అకౌంట్స్ రాంగ్ ఇస్తాము, ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చి చూస్తాము, ఇలాంటి డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయండి. దట్ సినారియోస్ ఆల్సో విల్ బి రీడింగ్ ఇట్. సో टाइम लगता. ओनली टेस्टर्स बहुत सारे जने एक छोटा एक एप्लीकेशन के ऊपर, इफ इट इज लॉगिन पेज ओनली यू हैव डिफरेंट फीचर्स, all features will be allocated to everyone andi. ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఫీచర్స్ ఇస్తారు. we will be discussing that in our product backlog, scrum backlog, ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. స్క్రమ్ బ్యాక్లాగ్, ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్లాగ్, ఎవరు ఏం స్టోరీస్ తీసుకుంటారు, ఎలా అసైన్ చేస్తారు, we will be discussing that in agile methodology. पूरा काम तो मैच कर लेती, 2 जने टेस्टर्स थे, सोप तो मैच कर लेती. बोले तो सी व्हाट हैपेंस इज व्हाट ही इज आस्किंग इज ఒక చిన్న కంపెనీ ఉంది అనుకోండి, మొత్తం మనమే చేసుకుంటామా లేదంటే సెపరేట్ టెస్టర్స్ ఉంటారు అంటే, వాళ్ళకి ఏంటి, దే ఆల్రెడీ నో దట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. Now what you are doing integration testing, function testing, you are doing system testing, you are doing acceptance testing, because only 2 testers are there. You only need to do everything. As they already know you don't know, they will give you opportunity, they will give you trainings, bahar se bhi dilate, Udemy mein se sikho bolte, they'll give you full support, then you can work on it. That's a good opportunity for you. But if it is very small company, everything you will be doing it. అందుకోసమే ఎప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు చిన్న కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటాం. కాకపోతే ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక పెద్ద కంపెనీలో దూరి జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకున్న తర్వాత చిన్న కంపెనీలో రావాలండి. ఫస్ట్ చిన్న కంపెనీలో పోయినాం అనుకోండి, వాడు రోజు తోముడు మొత్తం బయటపడిపోతుంది. మనం ఫేక్ జెన్యూన్ ఒక రోజులో తెలిసిపోతుంది. పెద్ద కంపెనీస్ లో ఏం అడ్వాంటేజెస్ అంటే అండి, పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మమ్మల్ని తీసారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నచ్చలేదు అనుకోండి, బెంచ్ మీద పెడతారు. ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఐటీ జాబ్ యాజ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి. మస్తుగా నచ్చుతుంది. ఎందుకు చెప్తాడు అండి, ఐ సీన్ మెనీ పీపుల్, ఈవెన్ వాడికి ఫేక్ అని తెలిసిన ఫోన్ చేసి చెప్తాడు, నువ్వు రిజైన్ చేసి నా మాట విను, నేను జెన్యూన్, నువ్వు కావాలంటే ప్రూవ్ చేసుకో అంట. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. he has 2 options, he cannot force you to resign. మీకు బెంచ్ మీద పెడతాడు, బెంచ్ మీద పెట్టి ఎగ్జామ్లు అది ఇది అని చేస్తారు, మీరు ఎలాగో సర్వైవ్ అయిపోతారు, ఎందుకంటే మీ దగ్గర స్టఫ్ ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ మీకు ప్రాజెక్ట్ నచ్చలేదు అనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి మీరే రిలీవ్ అయిపోతారు. ఒకవేళ నచ్చింది అనుకోండి, హ్యాపీగా పని చేసుకోండి. అదే చిన్న కంపెనీలో ఏం లేదు, నెక్స్ట్ డే రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇట్లా మెయిల్ పంపించేస్తాడు, ఇంట్లో కూర్చోవాలా. అందుకోసమే ఎంఎన్ఎస్ లిస్ట్ లో పోమంటాం. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, వద్దు పెద్ద కంపెనీస్ లో పోతే రిస్క్, చిన్న కంపెనీస్ లో పోతే ఈజీగా సర్వైవ్ అవుతామని చిన్న కంపెనీస్ ఆప్ చేస్తారండి. బట్ మై పర్సెప్షన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎప్పుడు పెద్ద కంపెనీలో పోతే గుంపులో గోవింద అంటారు చూడండి, అలా అవుతుంది. నోబడీ విల్ టచ్ యూ, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఫస్ట్ లెర్న్, గెట్ ద రియల్ టైం, 1 year రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని బయటికి వచ్చేసేయడమే అండి, దాంట్లో ఉండకూడదు. ఒకవేళ మీకు గ్రోత్ అనిపిస్తుంది అంటే, ఫ్యూచర్లో నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తే నా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అని మీకు అనిపిస్తేనే దాంట్లో కంటిన్యూ అవ్వండి. లేక నాకు దీనివల్ల ఏం పెద్ద ప్రయోజనం లేదు అంటే, ఎనీ టైం ఈవెన్ మీరు జాయిన్ అయ్యి 1 month మీరు ఫేక్ ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదండి. మీ దగ్గర అంత స్టఫ్ ఉంటే మీరు రిలీజ్ అడగచ్చు, బెంచ్లో కూర్చుంటారు, వేరే ప్రాజెక్ట్స్కి ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వచ్చు. మా టీమ్మేట్స్ 1 year నుండి బెంచ్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి దోకాని ఎవరు అన్నారో నా దగ్గర పిలుచుకోరండి, చూపిస్తా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. అదే తీసేస్తారు గవర్నమెంట్ లో, జనరల్ గా వాడికి ఏదో సస్పెన్షన్ ఏదో ఇచ్చి పంపించేస్తారు.
Don't worry about it. Nothing is going to happen. But initially go with MNC. Then later come to small companies. You can work. You can learn lot of things. Andi chinna company lo. I'll tell you one example. Like as I told, my friend is working there. Anangada. She is alone tester. Andi. Nobody is there. She only has to create use case diagrams. Use case diagrams చెప్పలేదు మీకు. I'll be telling it లేటర్ ఫేజెస్. తన్నే యూస్ కేస్ చేసుకుంటుంది, తన్నే టెస్ట్ సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది, తన్నే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు చేస్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మనకు ముందర కనిపించేది అంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే డేటాబేస్ అసలు మొత్తం వెనకాల ఎలా ఫ్లో మొత్తం ఆమె టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే రెండు నేర్చుకుంటుంది. దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏం తెలుసా? తను ఏమంది, నాకు అసలు ఈ నాలెడ్జే లేదు అంటే సపరేట్గా ఆమెకు ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు. సేమ్ పొజిషన్ మీకు కూడా ఉండొచ్చు, మీకే ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళు జాయిన్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది లేకుండా. దట్స్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇట్. కాకపోతే పర్సనల్ మీకు స్టఫ్ లేకపోతే, స్టఫ్ అంటే ఏంటి? ఇనిషియలీ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ యూ కెనాట్ టేక్ రిస్క్ అండి. షీ వాస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ హర్ కాన్సెప్ట్, షీ టుక్ ద రిస్క్. మీరు కాన్సెప్ట్స్ బాగా క్లియర్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ 100% మీకు ఎవరు ఎప్పుడు అడిగినా మీరు చెప్పగలుగుతారు అంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టేక్ ఎ రిస్క్. అండ్ డిప్లొమాటిక్ గా హ్యాండిల్ చేయాలండి. నా ప్రెసెంట్ కంపెనీలో నేను చేయలేదు, కాకపోతే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు లెర్న్. ఇదొక్క వర్డ్ భలే నచ్చుతుందండి ఐటీ కంపెనీస్ లో. ఐ డోంట్ టెల్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్వేస్ స్పీక్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్స్ అండి. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కంటిన్యూ మాట్లాడితే నచ్చదండి, సొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడండి మీరు. సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఐ విల్ లెర్న్ దిస్, ఐ కెన్ డూ దిస్, ఐ విల్ డూ దిస్, ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ కంప్లీట్ దిస్ విత్ ఇన్ దిస్ టైమ్ పీరియడ్. I don't know, I'm in process of learning it. ఇంటర్వ్యూలో వాడు అడుగుతాడు, డూ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కుకుంబర్? ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎన్రోల్డ్, ఐఎమ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇట్. వాడు అడిగేది లేదు, మనం చెప్పేది లేదు, ఒకసారి ఉద్యోగం వచ్చేస్తాయి. కొంతమంది ఏమంటారు అంటే నో అని చెప్పేస్తారు. నెవర్ సే నో అండి. ఫ్రమ్ టుమారో యూ షుడ్ జాయిన్ ద కంపెనీ. ఎస్. తర్వాత మస్తు బహానాలు ఉంటాయి. ఒకసారి వాడు ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బహానాస్ ఉంటాయి మన దగ్గర. ఎప్పుడు నో అనే వర్డ్ మీ నోరు నుండి రాకూడదండి, ప్రతి దానికి ఎస్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆన్సర్. సమ్ పీపుల్ బాగా సీరియస్ తీసుకుంటారు. నో ప్రతిదానికి వేసి చెప్పిన కష్టం. అంటే వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ జాయినింగ్ డేట్స్, ఆల్వేస్ సే ఎస్ అండి. రేపటి నుండి జాయిన్ అవుతావా? ఎస్. యూ నీడ్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. ఎస్. చాలా మంది భయపడి నేను ఫస్ట్ పోయి కంపెనీలో వర్క్ చేస్తే ఎలా అంటే, మీరు ఫస్ట్ పోండి, ఒక రోజు పోండి, 2 రోజులు ఏం జరగదు, కేటీ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మస్తు బహానాలు ఉంటాయి, జ్వరం వస్తుంది, కరోనా వస్తుంది, ఏమన్నా రావచ్చు. ఎవరికైనా ఏమైనా సర్టిఫికేట్లు కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను పంపిస్తా. అంతే సింపుల్ గా మనం ఇంట్లో కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటామండి సపోర్ట్ తీసుకుని. మీరు బాగా నేర్చుకుంటే సపోర్ట్ కూడా మీకు అవసరం లేదు, మీరే వేరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తారు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే దట్ ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఛాన్స్ దొరికితే ఎవరైనా రియల్ టైం వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎస్టీఎల్సీలో కొన్ని ఫేసెస్ కానీ, వాటర్ ఫాల్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం జరుగుతుంది కానీ ఇవి కొన్ని అడిగి చూడండి. యూ విల్ నో హౌ ఫార్ యూ నో బెటర్ అండి. అప్పుడు తెలుస్తుంది. అంటే ఒక లైన్ చిన్నదా పెద్దదా అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు? పక్కన ఒక లైన్ వేసినప్పుడే. సో ఆల్వేస్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ష్యూర్ అండి. ఏదైనా తెలియదు అనుకోండి, అది నేర్చుకుందాం మనం. నాతో కూడా డిస్కస్ చేయమంటే మీ టాపిక్ లేదు నేర్చుకున్నాం. ఇంకోటి మోస్ట్లీ హావ్ కవర్డ్ హై ఎండ్ అండి. దీనికి మించి మనకు నేర్చుకోవాలన్నా వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ లెర్న్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రియల్లీ నీడెడ్. దీనికంటే సమ్ టైమ్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, లేదని చెప్పాను. కాకపోతే మనకు కంపెనీకి పోవడానికి అవసరమా? బేసిక్స్ మనం క్లియర్ గా ఉన్నాం. అండ్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ కీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. అన్ని నేర్చుకుని ఉంటే వాడికి డౌట్ వస్తుంది, వీడు ఫేక్ అన్ని నేర్చుకున్నాడు అనుకుంటారు. మీరు అప్పుడే రెజ్యూమ్ చూసి కనిపెట్టచ్చు. ఎప్పుడైనా ఫేక్ వాళ్ళు రెజ్యూమ్ చూస్తే అండి, లైఫ్ లో ఉన్న అన్ని టెస్టింగ్ ఫీల్డ్స్ పేర్లు అన్ని వాళ్ళు ఉంటాయి, జెంకిన్స్, ఐపిఎం అన్ని ఇంకా అన్ని ఉంటాయి అనమాట. అంటే రెజ్యూమ్ చూస్తేనే గుర్తుపడతారు వాళ్ళు, వీడు ఫేక్ అని. అన్ని నేర్చుకోవడం పాసిబుల్ లేదు. వాడికి అన్ని వస్తే వాడు మేనేజర్ అవుతాడు, వాడు ఇంటర్వ్యూకి కూర్చోడు. అంటే రియాలిటీ అట్లా అనమాట. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, లెర్న్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ టాట్. ఇంటర్వ్యూకి ఇది క్లియర్ అవడానికి కోసం దీనికంటే మించి ఏది అవసరం లేదండి. జస్ట్ క్రాస్ చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్, యూ కెన్ డూ దట్. ఠీకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? యా, సమ్మన్ హస్ రేజ్డ్ దేర్ హ్యాండ్స్. గో హెడ్ ప్లీజ్. Yeah, hi. యా ప్రతాప్. Actually, I joined late for the session after completion Okay. of Waterfall Model. Can I ask? I have a doubt. యా, గో హెడ్. What is difference between Agile and Agile versus Waterfall Model? Because if Agile is so much populated, then why we are using Waterfall Model? నేను ఇందాక ఏమన్నానంటే అండి, వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ మోడల్స్. ఏమన్నాను? ఒకటి
ఇటరేటివ్ మోడల్, ఒకటి ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీస్ వెళ్ళుకుంటూ వెళ్ళడం, దాన్నే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటున్నాం. అండ్ నేను ఏమంటున్నాను, అజైల్ 90% మార్కెట్లో అజైలే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇటరేటివ్ మోడల్ అండి అంటే సైమల్టేనియస్ గా ఇందాక మన సిరాజ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, డెవలపర్స్ ఒక మాడ్యూల్ పక్కన ఒక డెవలపర్ చేస్తుంటాడు, సెకండ్ మాడ్యూల్ ఇంకొక డెవలపర్ చేస్తుంటాడు. ఇటరేటివ్ అంటే ఈ మాడ్యూల్ ఒక డెవలపర్స్ అంటే ఒక టీం మీద వర్క్ చేస్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ది ఫంక్షన్ కంపోజ్ మేల్ ఒక టీం వర్క్ చేస్తుంటుంది, డెలిట్ మేల్ ఒక టీం వర్క్ చేస్తుంటుంది. వీళ్ళు ఇది చేస్తూ అంటే ఫస్ట్ డెవలపర్ కంపోజ్ మెయిల్ చేస్తాడు, సెకండ్ డెవలపర్ సెంట్ మెయిల్ చెక్ చేస్తాడు. రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండు మాడ్యూల్స్ కలిపి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే దీంట్లో వర్క్ సో ఫాస్ట్ అవుతుందండి. ఎంత ఫాస్ట్ అంటే వెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ అజైల్ మోడల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఎవ్రీడే మీరు ఏం చేశారు చెప్పాలి. నిన్న వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎస్టర్డే, వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ టుడే, వాట్ యూ విల్ డూ టుమారో, యూ విల్ బి టెల్లింగ్ ఇట్. అంటే అంత డెడ్ లైన్స్ తో వర్క్ చేస్తామండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ టూ ఫాస్ట్. ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక రోజు బహానా చెప్తారు, 2 రోజులు బహానా చెప్తారు. నేను కంటిన్యూస్ గా మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు అని కంటిన్యూగా అడిగితే నిన్న ఏం చేసినావు, ఈ రోజు ఏం చేస్తావు, రేపు ఏం చేస్తావు, సరే నిన్న ఇది చేస్తా అని చెప్పినావు, ఇంతవరకు చేయలేదు ఎందుకు, ఒక రోజు టైం ఇస్తాడు, నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ యూ కెన్ డిలే వర్క్ ఫర్ 1 డే, దాని తర్వాత మటుకు చెప్పాల్సిందే. ఇన్ సిమిలర్ వే ఇన్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆల్సో యువర్ వర్క్ విల్ బి సింక్రొనైజ్డ్ అండి. ఎంత ఫాస్ట్ జరుగుతుందంటే వర్క్ అజైల్ మోడల్లో ఎంప్లాయీస్ ఆర్ స్క్వీడ్స్ లైక్ ఎనీథింగ్. వాటర్ ఫాల్లో అలా కాదు, నువ్వు ఆరాంగా టెస్టింగ్ చేసుకున్నంత వరకు ఉంటారండి. That's a basic difference of waterfall and agile. I hope I have answered your question. Yeah. I got it. ఇంకా మనం అజైల్ నేర్చుకునేటప్పుడు అండి ఇన్ డెప్త్ గా మీకు చెప్తాను అసలు ఏం జరుగుతుంది, మీటింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది, మనం ఎలా స్టోరీ పాయింట్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఫేస్డ్ ఇన్ మై కంపెనీ ఐ విల్ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ మీరు అజైల్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినా యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ ఫర్ షూర్ అండి. రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా చెప్పగలుగుతాం. ఎందుకు నేను లాస్ట్ లో చెప్తున్నాను అంటే అండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ లాస్ట్ లో మనకి అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయిపోతాయి. అన్ని అయిపోయినప్పుడు అజైల్ బాగా అర్థమవుతుంది, లేదు అంటే అర్థం కాదు. చాలా మంది ఫస్ట్ చెప్పేస్తారు, యూ కెనాట్ రిలేట్ టు ఇట్. ఇఫ్ ఐ టెల్ ఇట్ ఫస్ట్ యూ కెనాట్ రిలేట్ టు ఇట్. ఫస్ట్ మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతే దెన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. లాస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎల్ బి టెల్లింగ్ అజైల్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అజైల్ మీద, మీకు తెలియాలి ఎప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి, ఎట్లా స్టోరీ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఏం స్టోరీ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది, మనకు అసలు రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ అంటే ఏంటి, రిఫైన్మెంట్ మీటింగ్ అంటే ఏంటి, వీళ్ళు ఎవరు కూర్చుంటారు, ఏం డిస్కషన్ జరుగుతుంది, కేటీ దేనికి ఇస్తారు, రివర్స్ కేటీ దేనికి ఇస్తారు, ఇవన్నీ వి విల్ బి సీయింగ్ ఇట్ అండి. బర్న్ అప్ చార్ట్స్ అంటే ఏంటి, బర్న్ డౌన్ చార్ట్స్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ మాస్టర్ రోల్ ఏంటి, దీంట్లో ఇన్ డెప్త్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ. రియల్ టైంలో ఎలా జరుగుతుందో అలానే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ విల్ బి క్లియర్. ఒకవేళ రియల్ గా మీకు డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తారు అంటే ఈజీలీ యూ కెన్ టెల్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ అండి. ఇదే చేస్తాం మేము, ఇలా మీటింగ్ జరుగుతుంది, మాకు డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ జరుగుతుంది, దీంట్లో ఇవి డిస్కస్ చేస్తాము, స్క్రమ్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది, స్క్రమ్ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది, స్క్రమ్ రివ్యూ మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఏంటి, ఎలా, ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఏం డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఆల్ వి విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ అజైల్ మెథడాలజీ. ఇప్పుడే అంతా చెప్పేశాను అంటే పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండి, డెఫినెట్లీ ఫర్ షూర్. ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక వర్డ్ మీకు అర్థమై ఉండదు. ఎవరైనా వినింటే యూట్యూబ్ లో మేబీ దే మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, బట్ ఫ్రెషర్స్ దే మైట్ నాట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్రతాప్? So that's it. Yeah, I got Thank that. you so much. Thank you so much. Still anyone? Okay. దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. యాక్చువల్లీ నా క్లాస్ 7 to 8 అండి. నాకు ఈరోజు సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అంటే మీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళకి 2 to 3 days వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, బట్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఫర్ 1 hour అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.